Today's GST, this particular today evening GST webinar, we have discussion some issue mainly related to tax GST tax impact on the distribution fees received on mutual fund by the distributor and the commission fees from insurance agency. So primarily, it is come to my notice there are two main broad issue. What is the requirement for the registration under GST law, and who is liable to pay GST, whether recipient of the services or supplier of the services. Okay. So first of all, GST Act is enacted in 2017. Is merging all the VAT law and GST into single. And whenever the services, now they define services in two forms. One is forward charge or one is RCM. Under forward charge mechanism, before we start in the forward charge mechanism concept, we understood what is reverse charge mechanism. In the RCM mechanism, government say they have notified certain 17 or 16, 17 services where the recipient of the services will liable to discharge the GST to the department. Of that services, agency insurance agent commission is one of the item in serial number 7. Whenever any commission paid to the insurance agent by the insurance company, the respective liability will have to be bear by the insurance company, have to be discharged to the company. Now, question is regarding the other distribution fees. But why my understanding and go to the state services under RCM, I could not find the distribution fees of mutual fund covered under the RCM category. It means the services and the of the distribution fees covered under the forward charge mechanism. It means the person who are invoicing to the mutual fund company is held responsible to discharge GST liability under the GST Act. This is the basis on which we have to discuss. Okay. Now we have to raise the when we liable to pay. Who are the required to registration? GST law is required to calculate the turnover of a person. It should be based on the pan India basis turnover. It never be, we have to be divided into the different segment. Whatever the services you have supplied, whether it is covered in the RCM or whether it is covered in the forward charge mechanism, they add up on pan basis. For example, we have 3 or 4 locations into 2 different states. In one state like Bengal, we have turnover of 10 lakhs. One other state, we have an income of 20 lakhs, 50 lakhs. So then we have to aggregate it. And then we have to determine what is our turnover as per the PAN basis. Another question is it, that is the requirement of when you supply the services within a state. For example, if I am a single distribution only supplied within Bengal only, then the calculation of 20 lakhs is applicable only for the Bengal. The moment I rendered my services to other state, whether my turnover crossed 20 lakh or rupees 100, it I am liable to GST registration. So GST required whenever interstate transaction is there, GST registration mandatory. Okay, we'll just ask Gautam da, whatever way you are able to share the slide, please share the slide. The speaker will accordingly ask you to change the slide. Okay. 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 Now, the moment we have to start the GST registration, we have be for example, most of the mutual fund company are mainly having their head office in their Bombay or Delhi or Chennai and southern states, and we are sitting the Bengal and given distribution services at here. Then it means we have received commission from the person who are registered in different states. Then our services come under the IGST liabilities. The moment it comes to interstate GST liabilities, then we have to be compulsory registration under the GST under section 24. Okay, just a minute, sir. Yes, we are sharing the slide. Just a minute, sir. Yes. Yes.
Is it okay? Yes, sir. Yeah, it's absolutely okay. Sir, shall we move to the Yes. next slide? Yes. Next slide. Next slide, Gautam. Yes, sir. Now, before we start, government defines supply. We have to see section 2. They have defined agent. The agent definition include broker, commission, and agent also. And section 7 is the charging scope of supply. What is supply? That also include the supply which is we have received any consideration in the course of our business. When say and services include it means anything which is not covered under definition of goods. And taxable supply means which is liable tax under this act. If we read with the section 7, 2, and all the sections, whatever the services we have rendered is covered under the GST purview. Government have notified five services, 5 rate of GST, 0% nil rated for exempted services or RCM services. If any of our services we are rendered is not covered under the exempt notification or RCM supply, whatever supply we have made, it is covered under the GST purview. Yeah, Next. next slide, Gautam. Now, for example, if we know yes, we have liable to under GST, then there are three areas, 3 ways we have to register. First is turnover criteria. As I say, the turnover criteria of 20 lakh is applicable only when we render services within a state. If we supply our distributors is only located in Bengal and we are listing in Bengal, in any part of the Bengal, the 20 lakh cover is under section 22. But the moment the section 24 has made compulsory registration. They have listed 6, 7, 8 services. Interstate supply is one of the line items. It's the moment I have rendered services to other state, if the amount of 100 rupees itself also come under the GST purview. It means we have to charge GST under the IGST Act. There is no exemption for minimum limit for this compulsory registration. The moment you have to read the section aggregate turnover. They have defined what is aggregate turnover. They defined whatever the supply, whether it is exempted, nil exempted, 0 rated, or taxable, or RCM covered, we have to add up. And that addition should be made on all pan-India basis. It's not, for example, we may supply 50 rupees here, 1,000 rupees here, lakh rupees here. No. Whatever the income which is shown under single pan, it has to be aggregated and we have to find out and we have to pay the GST accordingly. On the next slide. Now section for the moment we know, yes, we are liable for registration. The section 25 govern the registration process. For example, and read with the rules there. They have rules 8 for 8, 9, 10, 11. We have to make applications. On the basis of applications, we have to submit all the required documents, PAN, Aadhaar number, trade license, municipal tax, address. Now government had made mandatory. Every person, whether he's a proprietor, partner, or director, have to define the Aadhaar authentication in the GST portal. The moment we made applications and the officer is okay, they made a physical visit to the registration. What is the location where you have to make a registration of your business, and they geo-tagged their location with the registration number. If he satisfied the location of the business where it has to happen is genuine, on the satisfaction, they may issue the certification of registration to the registered person. Thereafter, now this is the required documents for you have to first know whenever you make a rented property, the rented property should have given NOC from the landlord. If they have no objection to conduct the business at the premises which are rented to you. Next. We have discussed what is a forward charge mechanism RCM in the very beginning. Next. Now, in the central GST law, there are three major three laws there. One is central tax
CGST, one is state GST, and one integrated GST. If we made any income, if we made any services within a state, and the supplier and recipient are within the state, then we discharge our liability equally between central and state. For example, I am sitting here in Calcutta, one other person's we are receiving services, in Asansol. That supply and services come within the purview of within state boundary. Then we paid CGST and SGST. For example, the rate of GST is 18%. We divided equally 9%, 9%. The moment the services uh, uh, across the border, the state is changed, then we have discharged 18% liability through integrated taxes. Okay. At the present, there are five major tax rates is there: 0%, 5%, 12%, 18, and 18, 25. Government had identify what is 0, 5, 12, and 28. What not covered in the four slabs or exempted, automatically covered under the 18% slabs GST rate. Next. Now, before we proceed, whether you have any question in mind, please speak, because regarding the basic. Please open the chat box and please place your questions over there. We'll ask the questions to the speaker. Okay. Now. Just a minute. We are just waiting for the questions to come. Yes. The questions may be placed to Gautam Da directly or to me. I'll ask the questions to the speaker. Lastly, complete the slide. Then okay, first complete the slide, then we'll take the questions. Okay. Okay. Now we have now GST. We have to maintain books account. Okay. Now there GST. You find the 2-3 ledger types in the whenever you discussion. One is electronic credit ledgers. One is electronic cash ledgers. Actually, what happened? GST department your ledgers in to maintain. If he's taken the input tax credit, so and all the tax credit we are reported into credit ledger, electronic credit ledgers, and whatever we have made payment to bank or NEFT or IMPS, whatever means, it is reflected into cash ledger, because interest, penalty, late fees cannot be discharged through electronic credit ledger. It should be payment only modes. And these ledgers, they are maintained state-wise. If for example, if we have a service, we have located into different part, and we have to provide from different part of the states, then we have to take registration for each and every states, and we have to file our return every state. And every state you find 2-3 ledgers, one electronic credit ledger and electronic cash ledgers. And now, this is a brief example of 4-5 type of supply. One is taxable supply. I mean, what are the supply which covered under the tax purview, and we have to discharge whatever the rate of percentage, maybe 0, 8, 5, 4, 8, 20, 12. We call taxable supply. Zero rated supply. People are confused generally between zero rated and nil rated. When whatever we supply to the SEZ or exported, that supply called zero rated. That supply never be said as nil rated. Nil rated supplies be zero rated supply. So please distinction between zero rated and nil rated. Exempted supply, government had notify what are the type of services which covered under the exempted category. If any services which we have provided is covered in that the notification, then it's called exempted supply. Now, no supply, for example, dealing of the securities. Dealing with securities means if I am selling the shares, I am selling a debenture bond, all covered under definition of securities are covered, is out of the purview of the GST purview. They are not counted as a definition of supply because they are monetary in nature. Now, next, the moment we are registered in the GST purview, they are the basic main returns which are applicable to most of the person. GSTR1 is what is GSTR1 is means we have to be whatever the bill we have raised in monthly basis, we have to be reflected in GSTR1 in the month of, for example, this is the month of July. Whatever we have invoice raised to the service recipient
we have to be populated into GSTR1 and file in the form of GSTR. That's called furnishing or outward supply. I mean, whatever supply we made to the third person. Another is GSTR 3B. On the basis of GSTR 3B is a so it is a liability statement to whether we have to liable to pay GST or not. In these particular returns, we have to be find out what is my outward liability, what is the input I have availed, and what is the difference. If net liability is, if for example, I have rendered a service of 100 rupees, that I have to liable discharge 18 rupees. And for these services, I have obtained a one input services for which I have paid input of rupees 9 rupees. This means in the form of GSTR 3B, I saw outward liability 18 rupees, inward liability, inward input 9 rupees, and difference of rupees 9 rupees I have to pay through cash in the month of next month. For what are the due dates, I will show in the subsequent slides. Similarly, whatever, for example, in the GSTR1, whatever the return I have submitted in the portal, similarly, the other person who has given the supply to us also submitted GSTR1 in their portal, and that input is reflected in our portal in the form of GSTR2A. It means we can identify what type of the services for where we can take the GST input in the form we can match with our books account with the GSTR 2A or 2B. Now, next, whenever at the end of financial year, we have to find aggregate turnover. 9 and C. Can we go to previous slides? Yes. Previous slide. इतने के आगे back चले जाएं slide. Applicable GST. Now, GST form GSTR 9 and 9C. It's like annual return. Now, we have to be what the business we have done for the financial year. This is the annual return. We have to be submitted to the government by the end of the December 31st in the next financial year. For example, for the financial year 23-24, which ended last March 24, the annual return each have to be filed by 31st December 2024. Again, GST 9 is applicable only when the aggregate turnover is more than 2 crores. And 9C is applicable only when the turnover is more than 5 crores. Next. This is the return and due dates. For example, GSTR1 due date is, for example, for the month of July, I am liable to submit my GSTR1 by 11th of the next month. That is 11th August. And for the payment discharging my liability, I have to discharge my liability in the form of 3B by 20th August of the next month. Government has given a benefit to our quarterly filers. I will show in the next slides. And for the 9C and 9C, this is December, we have discussed only. But if you are a quarterly filer, then we have to file GSTR1 and GSTR3B at the end of the quarter. For the month of April, May, June, we have to be submit our quarterly GSTR1 and 3B by 22nd August. And for the GSTR1 by 30th August. Now, next. Now, this is the late fees for dealing the retail filing. Government has prescribed, first to understand, if we have to discharge late fees per rupees 100 per day. For example, the return for the month of June, we have to file 20th, but or 11th, we have forget and have to file today. The due date counting from the end of the 11th or 20th, and we have to pay 100 rupees per day for CGST each and for state GST each. It means 200 rupees per day. That maximum goes up to 5,000 rupees per month return. If, for example, if you find we are not liable to any outward supply and we wanted to supply nil return, then but the moment we take registration, return filing is mandatory and we have to file nil return. If return is not filed nil return by the due date, the penalty or late fees instead of 100 come to 20 rupees per day, up to 5,000 maximum. And in case of 9,000, it is also 900.
but in the case of, but the maximum is 0.525% of the turnover of every state. Next. For example, I have my life, I suppose, okay, for example, 18 rupees outward, I have to discharge 9 rupees, and I forget to discharge. I forget after 20 days or 30 days. Then I have to, along with the tax, I have to pay 18% per 18% per annum from the day due date. Well, luckily, in the like income tax, they charge a monthly basis. GST allowed to calculate your interest from the after the expiry of due dates. For example, due date is 20th. Today is the 28th. There is 8 days left. Then we have to calculate interest at the rate of 18% only 8 days, for not for the entire month. However, if you wrongly availed any input for which you are not eligible, the interest is not 18%, it is 24%. For example, if you wrongly availed input in for the for rupee 9, we taken as 16 rupees. The amount of 7 rupees, we have acted 24% of interest instead of 18%. Next. This is a scheme offer quarterly return filer where government given whenever if in PAN basis, if our turnover is not exceed 5 crore, then instead of monthly return, we file our GSTR1 3B quarterly basis in the subsequent quarters, but we have exercised this option every quarter. For example, for the month of July, August, September quarter, we have opted by 20th of the July or before the every quarter we have to exercise the option. Then the system allowed to file the QRMP system. In this system, what happens? Question come to us, what are the amount? Government say you have to be pay the amount what you expected. This is my liabilities through challan. You have to deposit what is the amount monthly basis, but you file return on Q1 1 and 3B on quarterly basis. Next. No. Now government, like all the assessment, government has different sections. Like section 59 self-assessment, and whatever the return we have filed in form of GSTR1 or 3B, it is self. Government will not question until unless they have some query for which they can serve notice under if we find in the form of scrutiny of the return under section 61, or the file people are not filing the return under section 46 or 62, or some person who are liable, like on the basis of the information they availed, he had not filed their return, they can call under section 63 on registered person also and make base judgment assessment on the basis of information and for the people to discharge their liability under GST Act. Next. Now, this is the power. Section 70 say they have power to query the person to discharge any information they have in their possession, and they have power of judicial proceedings to all the query. They have to be raised to the person to whom someone has raised. Now, on the apart from the notices, they have. This is the major section 73, 74. They can determine the tax liability of the person. In the section 73, the amount of penalty is very less compared to the section 74, which may be 50%. If they find there is no fraud element in section 73 assessment, they will amount penalty may be 10%, but in the section 74, the fraud element is there. The amount of penalty may be 50%. And the opening of the assessment may be 5 years. I think in section 73, they can assist up to 3 years, but in case of section 74, they go for 5 years basis of last return. For example, for the 17-18, example 17-18, December 18 is the last date. And if they found there something is wrong in the 17-18 return, and to the last date of annual return is 31 December, they can calculate it because at that government had extended 9 and 9C 2-3 times up to 2021. So it is fall within section 74 if they found any fraud
or willful misstatement of suppression of fact happened to the in the GST liabilities. This is the very brief. If you have any query, we can deal it in the brief in the subsequent. And I requested to the host, please, there are 2-3 person can speak, and whatever they do have query, please share with the host, and they populated, and we can discuss each query in the merit basis and in the subsequent meeting if called. As of now, we have received first question, wherein Yes. the Mr. Masidur Rahman has asked a question that Yes. he is a mutual fund distributor in West Bengal, Okay. and Okay. for him, whether this 20 lakh limit is applicable from 1 rupees or it's 20 lakh, since he is receiving commission from mutual fund companies which are situated or located outside West Bengal, whether he is liable Okay. to register for GST before reaching the 20 lakh income limit or just from rupees 1. Now question. Under the supply of the place of supply, here as per the GST, recipient of the services is the place of supply we have to service. For example, I am sitting here in the West Bengal and recipient is located outside. That supply come under the purview of IGST law. And the moment it come into the interstate supply, we are required to compulsory registration under the GST section 24, whether our turnover rupees 1 or rupees 20 lakhs. Okay, sir. Requesting all the participants to place their questions in the chat. We can ask the speaker one by one. হ্যাঁ, যে ইংরেজিতে বলতে পারে না বাংলায় বলুন, আমরা হ্যাঁ, বাংলায় বলুন, আমরা ওনাকে ট্রান্সলেট করে বা ইয়ে করে দেব, কেন উনি হিন্দি আর ইংলিশে। আমি বলতে পারি যদি কিছু কোয়েশ্চন থাকে, আমি ট্রাই টু রেসপন্ড ইন বেঙ্গলি অলসো, নো প্রবলেম। ওকে ওকে, নট অ্যান ইস্যু। হ্যালো, 20 লাখের উপরে গেলে কি রেজিস্টার করতেই হচ্ছে দাদা নাকি? না না, যদি ইন্টারস্টেট সাপ্লাই আপনি, যেহেতু আপনি পশ্চিম বাংলায় রেজিস্টার্ড আছেন আর ইন্টারস্টেট সাপ্লাই রিসিভ করছেন, ইউ আর লায়েবল টু রেজিস্টার ফ্রম রুপিস 1। ও 1 টাকা দিয়ে শুধু করতেই হবে? ইয়েস ইয়েস, করতেই হবে। আমি মাসিদুর রহমান বলছিলাম শিলিগুড়ি থেকে। ইয়েস স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, আমাদের এএমসি বলেছিল কি 20 lakhs and above যদি ক্রস করো দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য জিএসটি রেজিস্ট্রেশন, আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক। তো আমরা সেইভাবেই প্রিপেয়ার এবং সেইভাবেই কাজ করছি। তো ইভেন আমাদের যে ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল তাদেরকেও আমরা তাই বলেছি, তো ওরাও তাই বললো, হ্যাঁ 20 lakhs and above যারা ক্রস করেছে তাদেরই দেখছি গভর্নমেন্ট থেকে ইনিশিয়েটেড করেছে ফর ইনভেস্টিগেশন, বাট বিলো 20 lakhs কাউকে ইনভেস্টিগেশন করেনি। তো এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ারলি বললে ভালো হয়। দেখো লিগালি আমি দেখতে যাবে না, যদি গভর্নমেন্ট এই মধ্যে আমাকে মনে নেই কি কিছু এটা ক্লারিফিকেশন করেছে কি এটা আপনার যে সার্ভিসেস আছে, যদি ইন্টারস্টেট সাপ্লাই 20 লাখ ক্রস করবে তো আপনার রেজিস্ট্রেশন লাগবে না। যদি আপনি বলছেন তো আমি একটু মানে এটা মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি 2019 এটা করেছিল অ্যামেন্ডমেন্ট, কারণ আমি ক্যাফে মিউচুয়ালকে মেল করেছিলাম and they told me that 2019 এ মোস্ট প্রবাবলি এটা ইয়ে করেছে, অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে, কি রিলিফ দিয়েছে ফর মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর। তো যেহেতু ওনারা মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে ডিল করেন, তো আমাকে বলেছিল মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য 20 lakhs এর এক্সামশন আছে। আমি একটু ক্রস চেক করে নেবে, কিন্তু না আমি আপনি বলেছেন আমি একটু নোটিফাই। জেনারেলি কি হচ্ছে না, যদি জেনারেলি আমি দেখেছি না 1 টাকা যদি কমিশন থাকে না या ডিস্ট্রিবিউশন ফিস বাড়ে, অটোমেটিক কম্পালসরি রেজিস্ট্রেশন স্কোপ এসে যায়। যদি আমি একটু নোটিফাই মিস্টার বিগ, আপনি যদি আপনার এটা নোটিফাই নোট করে দাও, আমি একটা I will raise this issue. I've noted this issue. I'll send this issue to you to our mail, and we'll follow up and share this clarification with you once we receive this. স্যার, I have one more question. কি আমাদের যখন ইনভেস্টিগেশন করছে তো ওনারা বলছে কি জিএসটি, আমি বলেছি ওনাকে আমাদের যেটা জিএসটি মানে কমিশন রিসিভ হচ্ছে সেটার মধ্যে জিএসটি অলরেডি ইনক্লুড আছে। তো ওনারা বললো তুমি যদি সেটাতে যেতে চাও তুমি যেতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার কেসটা আলাদা হয়ে যাবে, অন্য সেকশনে আমরা ফেলে দেব, তোমাকে 100% পেনাল্টি চার্জ করব। কিন্তু তুমি যদি একসেপ্ট করো কি
তোমার যেটা কমিশন অনলি কমিশন রিসিভ করেছিল ওর ভিতরে हाँ জিএসটি নেই, তাহলে তোমার हाँ কেসটা অনেকটা হালকা হবে এবং তোমাকে আমরা অন্য সেকশনে ফেলবো, সেক্ষেত্রে তোমাকে 15% আমরা পেনাল্টি চার্জ করব। हाँ সেটা আমি বলেছিল সেকশন 73 যে লেসার প্যানেল প্রভিশন, সেকশন 17(4 is a harder provision that like that. ওটা কি again question depend upon ki what to have your agreement with your mutual fund company. If they say ki as per the agreement the commission we have paid to you is inclusive of GST, it means the হ্যাঁ amount of GST you have taken into your pockets, then it is very harsher provision to you. So first you have to clarify ও what are the agreement you had with the mutual fund company, and they say হ্যাঁ the হ্যাঁ commission what you have paid to you মানে হ্যাঁ মানে আপনার যদি কমিশন পাইছিল যদি ওটা হ্যাঁ মানে জিএসটি ছাড়া আছে কিছু অসুবিধা নেই, যদি জিএসটি ইনক্লুডিং থাকে তো এটা হ্যাঁ সেকশন 74 পড়ে যাবে, পেনাল্টি হার্সও হয়ে যাবে। ও তাহলে ঠিকই তো বলেছে ওনারা, বিকজ হোয়াট এভার উই আর রিসিভিং, আমি হ্যাঁ যখন এখন ইনভয়েস জেনারেট করছি ওর মধ্যে হ্যাঁ অলরেডি ইনক্লুসিভই আছে জিএসটি। হ্যাঁ তারপর ইজ इसमें ইট কারেক্ট আপনার 100% কি? কিন্তু আমি যখন বলতে গেলাম দেন হ্যাঁ ওনারা আমাকে বোঝালো কি মাসিদ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো দিস ওয়ে দেন ইট উইল বি আ বিগ প্রবলেম টু ইউ, সো ইটস হুম বেটার টু মিনস তুমি এটা বলো কি কি আমার মধ্যে এর মধ্যে ইনক্লুসিভ নেই, তো আমরা তোমাকে 15% পেনাল্টিতে রাখতে পারবো, আদারওয়াইজ উইল গো টু 100%। হ্যাঁ তো সেটা বলছি এটা তো আপনার যদি ইনভয়েস ইনক্লুসিভ অফ জিএসটি আছে তো তো হ্যাঁ কোম্পানি বলতে পারবেন না কি আমি তো কমিশন ইনক্লুডিং জিএসটি দিয়েছিল, নাও ইওর রেসপন্স আপনার রেসপন্স দায়িত্ব আছে যে আপনি টাকা জমা করুন, হ্যাঁ। যদি না আপনি এবার টাকা স্যার জমা এর মধ্যে এর হ্যাঁ মধ্যে একটা মানে একটা জিনিস জানার ছিল, হ্যাঁ হয়তো সবারই সেম প্রবলেম সেই জন্যই আমি ডিসকাস করছি, তাতে হুম, সবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা। আমার হ্যাঁ বলুন ক্ষেত্রে স্যার হয়েছিল কি 17-18 আমি ফুললি জিএসটি পে করেছি ইনক্লুসিভ অফ জিএসটি, 18-19 আমি জিএসটি পে করেছি, নাইনটিন ঠিক আছে টোয়েন্টিতে মাই ইনকাম গোজ বিলো 20 lakhs, so I cancel the GST. It 1920 again I am below 20 lakhs, so still I am not registered. 2021 আমার ইনকাম স্লাইডলি 20 lakhs এন্ড অ্যাবভ গেছে আর আমি একটু মিস করে গেছি। এগেইন নেক্সট ইয়ার এগেইন যখন 20 lakhs এন্ড অ্যাবভ গেছে তো সেবি এন্ড এএমসি মেল মি কি তোমার এখন জিএসটি অফ করা দরকার, তো আমি জিএসটি নিয়েছি। তো সেই नहीं ক্ষেত্রে এখন क्वेश्चन এটা नहीं ওনারা नहीं नहीं আমি কি বলছিল আপনি যে বলেছে 17 18 18 19 আপনি জিএসটি ডিসচার্জ হয়েছিল, তো আপনার কি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন সারেন্ডার করেছিল আপনি? হ্যাঁ আমি জিএসটি সারেন্ডার করে দিয়েছিলাম, আর সেই ক্ষেত্রে করতে কোনো আপনি ইনভয়েসও জিএসটি नहीं नहीं জিএসটি ওখানে কি প্রসেস আছে, যদি আপনার কাউ যদি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন সারেন্ডার করতে যায় তো ওনাকে একটু ফাইনাল রিটার্নে প্রসেস আছে কি আপনার যত লাইবিলিটি আছে আপনার সেকশন হ্যাঁ 45 মনে আছে ফাইনালি যত মতো ফাইনাল রিটার্ন না সাবমিট হয় ততক্ষণ ওকে। ওর আপনাকে এসএসসি সার্টিফিকেট না দেয় ইউ আর স্টিল রেসপন্সিবল আন্ডার দ্য জিএসটি ল। হ্যাঁ এখানেই যদি ভুল হয়ে গেছে সরি আমার, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেই ভুল করেছি কি আমি মাঝখানে ইন দি মিড অফ দ্য ইয়ার আমি ক্যান্সেল করে দিয়েছিলাম। ওনারা হ্যাঁ এখন আমাকে 17 থেকে পুরো অবধি এখন অবধি আমাকে ওকে পুরোটা জিএসটি কাউন্ট করছে। ইভেন যে হুম ইয়ার গুলোতে আমি বিলো 20 lakhsও ছিলাম বলছে ऐसा नहीं चलेगा, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं कभी क्वेश्चन लिया कभी कैंसिल नहीं कर दिया। क्वेश्चन नहीं नहीं क्वेश्चन वो नहीं है दादा, क्वेश्चन ये कि जो आप 20 लाख जो बोल रहे हैं कि आपने जो उनको इनवाइस रेस किया था कंपनी को वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिया था, हाँ यदि आप बोले हाँ स्टार्टिंग से इंक्लूडिंग कमीशन इंक्लूडिंग जीएसटी है इट्स मींस you have to receive the GST amount and not deposit it, whether turnover you हाँ राइट। whether আপনার 20 লাখ हो या 10 লাখ টাকা हो, यदि আপনি এক ও টাকা भी जीएसटी लेवे तो you are responsible to pay to the government in the subsequent month। ওকে Okay, তাহলে that স্যার 20 লাখ এখন that তাহলে ঠিকই clears the আছে lot. ওরা যেটা মানে Mm-hmm. 20 That লাখ clears লিমিট the কি lot. আছে 20 লাখ লিমিট প্লেন কমিশন ইনকাম আছে যেখানে কিছু জিএসটি এলিমেন্ট না থাকে, যদি এক টাকা যদি আপনি জিএসটি কালেক্ট করে নিয়েছি your invoices you are held responsible under GST law, you have suppressed your income or misrepresent to the department। Okay. ওকে মানে আমি স্যার যে জিনিসটা ক্লিয়ার করছিলাম, সাপোজ ইন আ লাইফ টাইম আমি যে কোনো সময় একবার জিএসটি নিয়ে নিয়েছি, দেন আমি হ্যাঁ সেখান থেকে ইনটাইটেল আমার ইনকাম বিলো হোক আর বেশি হোক আই হ্যাভ টু ক্যারি দ্য না 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 জিএসটি। এটা নেই नहीं যদি আপনার যদি ইনকাম বিলো 20 লাখ চলে গেছে তো হ্যাঁ আপনি যদি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করে দিয়েছে কিছু অসুবিধা হ্যাঁ হবে না, কিন্তু যদি আপনি জিএসটি ক্যান্সেল হওয়ার পর যদি আপনি কমিশন উপরে জিএসটি ইনক্লুসিভ কমিশন নিচ্ছে তো ইট মিনস ইউ আর কালেক্টিং 20% 18% ফ্রম দ্য পার্টি,
and you have to not deposit into your account, not into the government department. Then that না becomes যখন an আমার স্যার offense. হ্যাঁ না স্যার যেটা ছিল কি 20 lakhs অফ দি এক্সামটেড নো, তো আমি नहीं তো नहीं 20 लाख এক্সামশনের মধ্যেই exempted, ছিলাম। नहीं হুম 20 लाख exempted ছিলাম, কিন্তু আপনি যে এটা যে বিল দিয়েছে কোম্পানিকে, যেখান থেকে আপনি কমিশন নিয়েছে, ওটা ইনক্লুডিং জিএসটি থাকে, উইদাউট জিএসটি থাকে। যদি কোম্পানি বলবে আমি তো ইনক্লুডিং জিএসটি দিয়েছি আপনাকে, হুম হুম তারপর 20 লাখ মিলে কি হয়ে যাচ্ছে, 20 লাখ যদি আপনি 20 লাখ মাইনাস কত, মোটামুটি কি হয়েছে 18 লাখ টাকা আপনার কমিশন আছে, ওই মধ্যে 2 লাখ টাকা হ্যাঁ আপনার জিএসটি লিমিট আছে। তো ওই 2 লাখ টাকা আপনার আপনার জমা করে নেই। হ্যাঁ, জমা করেননি, সেই জন্য ওইটা অফেন্স হয়ে গেল। কোম্পানির সঙ্গে হ্যাঁ আমার কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছিল, তো আমি ইভেন গাইডলাইনও করেছিলাম, তো ওনারা বলেছে যে জিনিসটা সেটা হলো কি যদি 20 lakhs অ্যান্ড অ্যাবভ হয় দেন যখন আমি ইনভয়েস জেনারেট করবো তো আমার পুরো কমিশনের মধ্যে ওরা জিএসটি কে ডিভাইড করে দেয়। কিন্তু আমি যদি বিলো 20 lakhs থাকি দেন আই উইল রিসিভ দ্য ফুল কমিশন, আমি জিএসটি রিসিভ করি না। এটা হলো ওনাদের বক্তব্য। नहीं तो এএমসি দের আমি नहीं মেল করেছিলাম, তো नहीं तो ওনারা আমাকে नहीं এটাই বলল। नहीं नहीं ব্যক্ত नहीं আপনাকে যেটা আপনি যে করসপন্ডেন্ট যেরকম বলেছে আপনি, যদি যেই হ্যাঁ কোম্পানি থেকে আপনি কমিশন পাচ্ছে আর ওখানে 20 লাখ থেকে কম আছে, ওর বলেছিল কি আপনার কমিশন 20 লাখ থেকে নিচে আছে, আমি ওখানে জিএসটি হ্যাঁ কাটবে না, তো সেই এভিডেন্স কোথায় আছে? তো আপনাকে ডকুমেন্ট প্রডিউস করতে হবে যে আমি যে সার্ভিস দিয়েছে সেই হ্যাঁ 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 খেয়াল রাখতে হবে। যেই সময় আপনি ইনভয়েস রেজ করেছিল সেই সময় আপনার জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিড মানে শুড বি ক্যান্সেলড নট ওপেন্ড। যদি আপনার এখানে জিএসটি লাইভ থাকবে রেজিস্ট্রেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর আপনি এক হ্যাঁ টাকা भी देते আপনি লাইবল টু পে টু দ্য গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেंट। তো দ্যাট টু সিনারিও, প্রথম আছে যদি আপনার জিএসটি রেজিস্ট্রেশন কেসিল আছে আর হ্যাঁ আপনার এই যেই কমিশন পেয়েছিল ওরা যেই কমিশন 20 লাখ থেকে নিচে আছে, তো আপনি কোম্পানি থেকে যে করসপন্ডেন্ট করেছিল আপনাকে প্রডিউস করতে হবে কি সেই 20 লাখ থেকে কিছু জিএসটি এলিমেন্ট কোম্পানি দায়ী নেই ফার্স্ট। যদি ওখানে বলবে কি এই 20 লাখ থেকে জিএসটি কমিশন ইনক্লুড আছে জিএসটি, তারপর হ্যাঁ অনেক প্রবলেম হ্যাঁ। হয়ে যাবে। তাহলে স্যার আমাদের কি করা উচিত? উনাদের যে ডিসিশনটা দিয়েছে नहीं উইল नहीं গো आपने উইথ तो দিস, प्रथम में কি আমরা ইনক্লুডিং বলবো কি এক্সক্লুডেড বলবো জিএসটি? আপনার বেস্ট সাজেশন আমাদের লাগবে, नहीं বিকজ नहीं সেটা উই তো আর ইন আপনার ট্রাভেল। नहीं नहीं এটা नहीं नहीं এটা কোয়েরি আছে নট ফর দ্য ওয়ান পার্সন। বাট আপনার যে কোম্পানি থেকে এগ্রিমেন্ট ছিল, কি এগ্রিমেন্ট ছিল, ওর আপনাকে যেই সেমে টাকা দিয়েছিল, ও জেনারেলি কোম্পানি কি বলবে এটা কমিশন আছে, এখানে ইনক্লুডিং জিএসটি আছে কি উইদাউট জিএসটি আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেন ডকুমেন্ট। না এএমসি তো বলে কি আমরা জিএসটি কারো কাছ থেকে কাটি না, 20 lakhs এর নিচে থাকলে আমরা 100% কমিশন পে করি, বাট नहीं ইফ ইউ वर्बली গো কিছু নেই, वर्बली কিছু নেই, वर्बली কিছু নেই, ডকুমেন্ট হ্যাভ টু হ্যাঁ বি প্রোডিউসড কি আমি হ্যাঁ আমার দেখো জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নেই, আমি যে হুম কমিশন পেয়েছিল ওখানে ওর মধ্যে কিছু জিএসটি নেই। তো এই পক্ষে ওই আপনার হুম বের করতে পারি, না হলে তো যদি বলাবে কি এটা আপনি সাবট্রেকশন অফ জিএসটি আছে, ইউ উইল এবল টু হায়ার পেনাল্টি। ও, এখন স্যার আমাদের যেটা পেনাল্টি করছে 15% অ্যান্ড 18% ইন্টারেস্ট, ইজ ইট ওকে না এর থেকে ইয়েস কম ইয়েস হতে ইয়েস পারে? আমি তো বলেছি না কি গভর্নমেন্ট বলেছিল কি আপনার এই যদি কিছু ডিউ ডেট থেকে কেউ টাকা বাকি আছে, আপনার হ্যাঁ 18% पर एनम দিতে হবে। तो ওকে। आपने सोचो 17 18 18 19 यदि दिया तो হুম হুম ऑलमोस्ट হুম एवरी ईयर इट अमाउंट गो टू डबल 100%। along হ্যাঁ with হ্যাঁ the along with the your late fees penalty, they charge late fees also, you have late filing your return also, they হ্যাঁ charge হ্যাঁ 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 18%, they charge a penalty also, so there are so ওকে। many provisions in there. তো ইজ Okay, ইজ we দেয়ার have এনি ওয়ে আউট স্যার? কোনো রাস্তা আছে কি? নো উই হ্যাভ টু পে? No, first up, I cannot answer in this way until only I know go through the document, what হ্যাঁ type, হ্যাঁ what are the situations, what are the হ্যাঁ agreement you had with the mutual fund company, what are the amount they paid to you, and what are the descriptions they mentioned in their payment day. ওকে ওকে স্যার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, থ্যাংক we ইউ। have one question from Arnav Vinayak Datta. I'm unmuting you. Please unmute yourself. Hello. Yeah, please, Yes, please. good evening. This is Anita Datta from Gaya. Yes, ma'am. Please Yes, continue. Yeah, actually 5 तारीख को मेरे यहाँ जीएसटी वाले आए थे कोलकाता से। okay, तो वो बोले कि मतलब फोन किया कि हम सेबी से आए हैं, ऐसे ऐसे सर्च करना है। मैं नहीं थी ऑफिस में,
और वो लगा के फिर मेरे को फोन किया, फिर मैं पहुंची थी तो सारा मतलब पूछताछ किया कि आपका जीएसटी क्रॉस हो रहा है, आपका इनकम क्या है, सब पूछा मेरे से। और यस। मेरे से सारा इनकम का डिटेल पूछा फ्रॉम 2017 से लेके अभी तक। मैंने पूछा कि ओके। मेरा कितना बन रहा है, आप अपने हिसाब से बताइए। बोला कि नहीं, मुझे नहीं बताना है, आप मुझे बताइए, आप हमें बताइए कि आपका कितना इनकम है, क्या है, और आप कैलकुलेट करके बताइए सारा कुछ। तो अगेन उन्होंने मेरे को कोलकाता बुलाया और मैं गई लास्ट वीक में, पिछले ओके। पिछले वीक में। तो उन्होंने मेरे ओके। को मैंने जो जीएसटी 2017 में मैंने अप्लाई किया था और मैंने 2 साल जीएसटी भरा भी था। उसके बाद मुझे 2020 में मुझे लगा कि अब कोरोना आ गया है, क्या होगा नहीं होगा, तो मैंने सरेंडर कर दिया था 2020 में, अप्रैल ओके। 2020 में। तो मैंने ओके। 3 साल का जीएसटी भरा था, 17 17 18 18 19 और 19 20। आई सरेंडर्ड ऑन ओके। अप्रैल 2020। ओके। और तो आपके पास 2007, सरेंडर कॉपी आ गई ना आपके पास तो? हाँ सरेंडर आ गया था, ऑनलाइन किया था। नहीं, कुछ कॉप आपके पोर्टल पे दिख रहा होगा ना कि सरेंडर है, कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। सरेंडर दिख रहा है, मतलब मेरे जिसके थ्रू मैंने भरवाया था वो मुझे बताया कि हाँ सरेंडर हो गया है। नहीं, आप देखना पड़ेगा, रियली वर्बली और डॉक्यूमेंट्री अलग है, तो देखना पड़ेगा कि आप लाइव नहीं होना चाहिए वहाँ पर। सिंपली जो आपका पुराना जीएसटी नंबर वो डाल के देख लीजिएगा पोर्टल पे, वो अभी लाइव दिख रहा है, क्या एक्टिव है कि नहीं, इनएक्टिव लाइव है। लाइव नहीं दिख रहा, इनएक्टिव दिख रहा है, लाइव नहीं है, इनएक्टिव ही है। और जीएसटी वाले अच्छा। ने भी मेरे को बताया कि दैट इज इनएक्टिव नाउ। तो मेरा ओके। क्वेश्चन है कि 2017 ओके। में जब जिस जिस दिन से मेरा 20 क्रॉस किया था, उसके बाद से मैंने उसको जोड़ के दिया था। मान लीजिए कि मेरा ओके। जनवरी में 20 क्रॉस किया, तो मैंने फरवरी और ओके। मार्च के अमाउंट पे जीएसटी भरा था। ठीक है। और 18 19 में कंप्लीट भरा था, डे 1 से। ओके। ओके। 2020 में मैंने सरेंडर किया, पर नाउ दे सेड कि यू हैव टू पे ऑल अमाउंट पे, मतलब हम उसको जीएसटी माइनस नहीं करेंगे 18%। आपका जो जो टोटल रिसीट बनता है उस पे आपको टोटल देना है, हाँ। टोटल अमाउंट पे यू हैव टू पे 18% प्लस 18% इंटरेस्ट और प्लस 15% पेनल्टी नहीं, यू हैव टू जनरली मैं पे। हमको लग रहा है कि वो लोग जो आप बोले ना कि पूरा पे, हमको ये लग रहा है कि आप जो जब आपके पास सीलिंग क्रॉस करेगा तभी लाइबल हो, तो आपको पता नहीं मैं जीएसटी लागू है। वो इंटरप्रिटेट करे कि आपको जो इनकम मिल रहा है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसीलिए वो पूरा पे बोल रहे हैं। आई सेड जैसे सो मेनी एग्जाम्पल, टाइम्स। जैसे नहीं, सी हाँ। माई माई क्वेश्चन इज दैट मैंने उनको बताया कि ये हमारा इंक्लूड करके 18% है। बट उन्होंने क्या बोला कि आपने पे नहीं किया है, अब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, सो यू हैव टू पे हाँ। टोटल अमाउंट पर, अदरवाइज आपको पेनल्टी 100% लग जाएगा। मतलब अगर हम लेस देन 18 करेंगे तो 18 के करेंगे, लेकिन आपका जो पेनल्टी होगा 15% के जगह पे आपको 100% पेनल्टी होगा। हो सकता है मैम, क्योंकि सेपरेशन ऑफ टैक्स हो गया ना। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 18 में जुलाई से लेकर जनवरी तक आपका 20 लाख क्रॉस नहीं किया था, कि तो वो जो 20 लाख था वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एलिमेंट था ना। अभी आपने कहा कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से तो आपने तो जुलाई 70 से इंक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर दिया, बट आपने वो पैसा जमा नहीं किया 7 महीना के अंदर में, इसीलिए वो बोले हम पैनल प्रोजेक्ट लगाएंगे आपके ऊपर में। नहीं, पर मेरा 20 तो क्रॉस किया नहीं था ना उस पीरियड में, नहीं मेरा मैम, 20। यदि तो इसमें आप भी बता सकते हैं ना कि हमारे पास जो 20 लाख का जो इनकम आया था, जो हमको मिला है, वो उस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में इसमें जीएसटी नहीं लगाया है। अगर वो बोलेगा म्यूचुअल कि फंड कंपनी, कंपनी है, यहाँ सब म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तभी हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हाँ 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 नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट सर कि एक्चुअली हाँ। आई हैव पेड ऑल द अमाउंट इंक्लूडिंग 18%, मतलब उन्होंने पूरे अमाउंट पे मेरे से टैक्स भरवा लिया है लास्ट वीक में, बहुत ओके। प्रेशराइज तो करके और मैम बहुत थोड़ा मेंटली सा, मेंटली आप एक तरह से हम्म, बोलिए कि दे हैव गिवन मी सो मेनी प्रेशर एंड मेंटली हैरस। ओके। तो मैम देखिए, मुझे एक एक अब डॉक्यूमेंट मैं क्या कर देख के सकती हूँ, देखना मतलब पड़ेगा। कहना हाँ ही, हाँ। मतलब अभी कल मैं सुन रही थी कुछ कि ये जीएसटी में कुछ आया है कि इंटरेस्ट इज वेव ऑफ, राइट। कल कुछ आ रहा था मेरे ख्याल से कि 17 से 21 तक का जो इंटरेस्ट है वो माफ कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ, ऐसा साल में हेलो। कुछ आपका जो कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुआ, मैं देख लेता हूँ, बजट में कुछ प्रोविजंस आए हैं इसके लिए तो अभी जो कि मैंने इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट भी वेवर पे, कर। मेरा तो डबल, यस, मतलब बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 18% ऐड करके उस पे भी 18% का जीएसटी उन्होंने लिया, और उस पर भी हाँ 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और 15% एक्स्ट्रा पेनल्टी ऑल्सो। तो ठीक है ना, मेरा ये क्वेश्चन है कि काफी की। अगर ये रूल आ जाता है तो क्या मैं अपना जो हाँ, इंटरेस्ट है और पेनल्टी है वो वापस मिल सकता है क्या मुझे? मैं देखना पड़ेगा मैम, थोड़ा सा अभी बजट में भी अमेंडमेंट आया है, जीएसटी में अमेंडमेंट में दिखा है, तो मैं बेटर हो, मैं गो थ्रू करके आपको रिप्लाई कर पाऊंगा एकदम प्रॉपर्ली। दूसरा जो मेरे को 18% ऐड करके लिया है उस पे मैं उसको वापस क्लेम कर सकती हूँ क्या? मतलब जो जो मेरा टोटल रिसीट मिला आप उस पर इसको मेरे को चैलेंज, यदि 18। आपका यदि आपका केस जेन्युइन होगा, यू कैन चैलेंज टू द हायर अथॉरिटी कि हमारा मेरी जो लाइबिलिटी है ऑलरेडी मैंने टाइमली डिस्चार्ज कर दी है, जो मेरे से अमाउंट कलेक्ट किया है इट इज नॉट जस्ट। इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये केस जेन्युइन है और आपके पास डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है कि प्रूफ करने के लिए कि आपने लॉ का पूरा कंप्लाई किया है, तब हम लोग इसके ऊपर में जा सकते हैं। तो हम लोगों को पूरी सारे डॉक्यूमेंट समझना पड़ेगा, उसके बाद वी कैन बेटर आंसर। सेकंड, कि कभी 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 ध्यान रखिएगा मैम, कोई भी चीज आप यदि कोई ग्राउंड में चैलेंज करते हैं, सबका एक टाइम लिमिट होता है कि आपके यदि कोई आपने ये कोई डिमांड की है, कोई नोटिस आया, तो उसको आपको हायर अथॉरिटी चैलेंज करने के, जैसे 30 डेज का एग्जाम्पल है, 3 मंथ का टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, डिपेंड करता है कि आपने उसको चैलेंज किया कि प्रॉपर अथॉरिटी में। तो मैं मुझे कहाँ करना चाहिए, अगर मैं करना चाहूँ तो कहाँ करना चाहिए? मुझे देखना पड़ेगा कि आपके जो आपके पास जो नोटिस आई है कहाँ से आई है, आपके कोलकाता। असेसिंग ऑफिस, कोलकाता असेसिंग ऑफिस। इंटेलिजेंस, जीएसटी इंटेलिजेंस ओके, विभाग से, जीएसटी भवन कोलकाता। अच्छा, तो मुझे तेरा देखना पड़ेगा मैम, इसका भी चैलेंज क्या क्या टाइम लाइन्स रहेगा, तो आप थोड़ा सा भेज दीजिए और मैं समझ पाता हूँ। बेटर आप यहाँ पर जो होस्ट है उनके थ्रू कीजिएगा, देन वी बेटर टू रिप्लाई। ओके गौतम ओके। सर, आर यू लिसनिंग? हाँ हाँ, सुन रहे बोलिए। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरा जो एक्स्ट्रा, मतलब मेरे हिसाब से अराउंड 9 lakhs आई हैव पेड एक्स्ट्रा। जी। तो वो क्या जो मुझे वो वापस मिल सकता है? नहीं, नहीं, वो जो जो डॉक्यूमेंट है ना, आप एक मैडम मैं कुछ बोलूं? यस यस, बोलिए सर। मैं मसीदुर रहमान बोल रहा था, मैं थोड़ा कुछ जी जी। हाँ बोल दे रहा हूँ। एक्चुअली जो वेब वेब देख रहे हैं ना, वो अंडर सेक्शन 73 में गवर्नमेंट ने 3 साल का छूट दिया है, लेकिन हमारा जो केस प्रोसीडिंग हो रहा है अंडर सेक्शन 74 में, फॉर्जरी में। अगर हम्म। 73 में होता तो हम लोगों को छूट मिलता, बच क्योंकि जाते, हम लोगों को छूट वही मैं इसलिए कह रहा नहीं हूँ। मिलेगा क्योंकि हम लोग 74 में जा रहे हैं, फॉर्जरी में। वही मैंने कहा, तो भी 74 हाफ फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ एक्ट के अंदर में कवर कर दे रहे ठीक है, हाँ, तब तो भी इसीलिए सर, तब हमको भी। नहीं मिलेगा, तो आप चैलेंज करके फायदा नहीं है। ओके। ऐसा ऐसा सोच मत कीजिए। अभी हम लोग सब कुछ करेंगे, इसके बाद तो बहुत कुछ है, लॉयर है, तो सब कुछ बोलने से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा ना। राइट। बिल्कुल। जिसका भी जो भी क्वेरी है या डॉक्यूमेंट्स है, मैं भी यही सजेस्ट सब करूंगा, फाइल लेना सब एक बार पड़ेगा, गौतम दा से लेना पड़ेगा। शेयर कर दीजिए, हाँ, फिर वो बात करते करने हैं। के बाद उसका नहीं, फिर तब बात। करेंगे। तब भी मेरे को टोटल अमाउंट पे 18% चार्ज किया है। आपका डॉक्यूमेंट्स आप एक बार गौतम दा को शेयर करिए, तो वी विल आल्सो शेयर इट विद द एक्सपर्ट, और जो भी रहेगा गौतम दा विल कम्युनिकेट विद यू। ओके फाइन। क्योंकि ओके। थैंक यू। जो कानून कानून का साथ कानून में ही आपको कुछ लड़ाई करना पड़ेगा। कोई नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर बामदेव रॉय। हाँ, बामदेव फ्रॉम रॉय, बामदा, प्लीज फ्रॉम अनम्यूट। बीबू, बामदेव प्लीज। হ্যাঁ, नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली 24 जुलाई को मेरे को एक नोटिस आया है, मेरा जीएसटी नहीं था। प्रियंका को कॉल बैक करते हैं, ठीक है? तो हाँ, 15 कर बैक। ये ना 750 रुपया फाइनेंशियल वो ईयर सुपर 7। ट्रेनिंग का जो है वो गिफ्ट का ही है। বাংলায় বলে অসুবিধা নেই। হ্যালো, হ্যাঁ গৌতম দা, বামদেব কিছু বলতে চাইছে, গৌতম দা বামদেব কিছু বলতে চাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি ও বাংলাতেই বলুক না, কোনো অসুবিধা নেই। कुछ असुविधा আচ্ছা, नहीं, हमें बुझे नहीं। আমার কাছে 24 জুলাই একটা নোটিশ এসেছে লোকালি সেন্ট্রাল জিএসটি থেকে। সেখানে বলছে ফিনান্সিয়াল ইয়ার 2017-18 অ্যান্ড 2021-22 আপনি এত টাকা কমিশন আর্ন করেছেন, এর উপরে আপনাকে জিএসটি দিতে হবে। আমি অফিসে গিয়েছিলাম, দেখা করেছি,
ওরা বললো আপনি জিএসটিটা নেন, জিএসটিটা নিয়ে এরপরে 18% জিএসটি, 15% পেনাল্টি আপনাকে দিতে হবে এবং 18% ইন্টারেস্ট। তো আমরা কি ধরুন এই যে ওয়েবারের মধ্যে আসবো নাকি আসবো না এই পেনাল্টি এবং ইয়ের মধ্যে? ডিপেন্ড। তো আমাকে দেখতে হবে আপনি যে নোটিশ পেয়েছো সেকশন 73 আছে 74 আছে। না আমাদেরকে তো কোনো সেকশন কিছু দেয়নি স্যার। 74 আমাদেরকে লিখেছে আন্ডার সেকশন 19, আন্ডার সেকশন 9 অফ সিজিএসটি অ্যাক্ট 2017। না কোথাও বামদেব লেখা আছে কিনা দেখো, 73 বা 74। না 73 74 কোথাও লেখা নেই। কথা वो सर एक्चुअली जो सम्मन देता है ना, तो सम्मन में वही 70 सेक्शन के हिसाब से लिखा है, लेकिन जब वो लोग फाइनल बना रहे हैं हमारा प्रोसेस, तो वो 73 एंड 74 दे रहे हैं। तो 73 किसी को नहीं दे रहे हैं, सबको 74 दे रहे हैं। सेक्शन 70 में सम्मन जगह को बुला के लेते हैं, बाद में आपको नोटिस पढ़ा दे 74 में क्या बाद में नोटिस इशू करेंगे, या अगर हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो फिर 74 ही इम्पोज करेंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था 73 डालो, तो मुझे बोला एक तो मैं ही पकड़ के लाऊं और ऊपर से मैं तुमको 73 दे दूं, तुम बहुत चालाक और मैं ही बुर्बक हूं। আমাদেরকে কি তাহলে জিএসটি নিয়ে পড়ে টোটাল জিএসটিটা পেড করতে হবে? তো বামদেব তোমার জিএসটি নাম্বার নিয়েছিলে কিনা ফার্স্ট আগে বল? না নিইনি, আমি ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করেছি ইয়েস্টারডে, আমি ফ্রাইডেতে অ্যাপ্লাই করেছি। ও অ্যাপ্লাই করেছো, আচ্ছা। আমি এখন তো এখানে তোমার ইনকাম 2017, 18, 18, 19, 21, 20 লাখ করে কি ক্রস করেছিল কখনো? না আমার 21, 22 করেছিল। 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23 আর 23, 24 করেছে। ও তার মানে ওনারা দেখলেন। ও 3 বছর, ওনারা 22, 23, 3 বছর ক্রস করেছে, আর সেখানে কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বারই নেই তোমার, তাই তো? না না আমার কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই। আচ্ছা, তো এ তো পুরো ফ্রেশ কেস, এর তো কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই, আর যেহেতু করেইনি এ তো সাবস্টিটিউশন অফ ফ্যাক্টেই চলে যাবে। 70 করে ফেলবে এরা। হ্যাঁ, কারণ তুমি একবার মিস করতে পারো, কিন্তু 21, 22, 22, 23, 23, 24 3 বছর মিসিং হয়ে গেছে। Gautam, the speaker has requested to wind up the session in the next 5 minutes because he is about to attend a new meeting. So যাদের কোয়েরি আছে ডাইরেক্টলি আপনাকে পোস্ট করে দেবে। নেক্সট 5 মিনিটস যদি কারো ডাইরেক্ট কোয়েরি থাকে we can pick up with the speaker. হ্যাঁ, যাক, any question please tell us and contact us for future. আচ্ছা জিএসটি 20 লাখের উপরে কাটা হবে না 1 টাকা থেকে একবার 20 লাখের যতটা কমিশন হয় তার উপরে 18%? আমি এটা দেখি জেনে দেবে নোটিফিকেশন জেনারেলি ইন্টারস্টেট ট্রানজেকশন থাকে না, এখানে টাকা থাকে কম্পালসারি রেজিস্ট্রেশন আছে, কিন্তু বলেছি কি 20 লাখ নোটিফিকেশন আছে, আমি দেখে বলতে পারবে। আমি গো টু দ্য নোটিফিকেশন, রিড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড দেন আই হ্যাভ টু রিপ্লাই ব্যাক প্রপারলি। ওকে, ডকুমেন্ট শেষ কথা বলবে, ডকুমেন্ট উইদাউট ডকুমেন্ট কোনো কিছু কথা বলা যাবে না। আমি রিকোয়েস্ট করছি প্রত্যেকটাকে কি যে আপনার যা যা কোয়েরি আছে আপনার সেই মানে অল ডকুমেন্ট এটা যে ফাইল করে আপনার গৌতম দাকে আপনার যে হোস্ট আছে ওনাকে পাঠিয়ে দেবে অন দ্য বেসিস অফ ডকুমেন্টেশন। ওই ডকুমেন্টের উপরে আপনি লিখবে কি আপনার কোয়েরি কি আছে, তারপর আমি একটু বলতে পারি, আমি রিপ্লাই করতে পারি এটা কি কিভাবে এটা সলিউশন করা যায়। স্যার একটা ওয়ান কোশ্চেন, জিএসটি অফিসার টোল্ড মি, জিএসটি অফিসার আমাকে বললো যে বছরে তোমার 20 লাখ ক্রস করেছে সেই বছরে শুধু ক্রস অ্যামাউন্টে সামহাউ ধরে নিন আমার 22 লাখ হয়েছে যে বছরটা প্রথম 21, 22-এ, তো আমাকে বললো 2 লাখের উপরে 18% দিতে হবে, তার পরের বছরগুলোতে তোমাকে পুরোপুরির উপরে দিতে হবে। এটা কি নিয়ম? যে বছর ক্রস করছে সে বছর সেটা ওনারা নিজেরাই বলছেন। 20 লাখ কারণ কি আছে না, আপনি 20 লাখ ক্রস করে যেতে মিনস আপনি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার বাধ্য হয়ে গেছে, আর আপনি জিএসটি নেওয়ার বাধ্য হয়ে গেছে আপনাকে জিএসটি ইনভয়েস রেজ করার দায়িত্ব আপনার কাছে আছে। ওর সাবসিকুয়েন্ট যতক্ষণ আপনার লাইসেন্স কেসি না থাকে আপনি যত অ্যামাউন্ট কালেক্ট করেছিল দে আর কভার্ড আন্ডার দ্য স্কোপ মানে 9 কি আপনাকে টাকা দিতেই হবে। না উনি বলেন প্রথম বছরে এক্সেস অ্যামাউন্টের উপরে জিএসটি হবে 20 লাখের এক্সেস, তার পরের বছরগুলোতে টোটালটার উপরেই হবে।
কারণ কি আপনি রেজিস্ট্রেশন নেবার বাদ হয়ে গেছে না, আপনি তো রেজিস্ট্রেশন নেই না, আপনার মিনিমাম যে আপনি অ্যাটলিস্ট আপনি মানিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে 20 লাখ টাকা সাপ্লাই ইন্টারেস্টেড আছে, কিন্তু যেখানে 20 লাখ ক্রস করে তো আপনার রেজিস্ট্রেশন বাদ আছে। ও আপনি যদি সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারই আপনি 20 লাখ না ছিল যতক্ষণ এগুলো রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল না হলো ওগুলো কিভাবে বলতে পারবে। আমরা ওখানে কম্পেটিটিভ গ্রাউন্ড রিকোয়েস্ট করতে পারি কি ঠিক আমি প্রথম মিস্টেক হয়ে গেছে, সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার আমার যদি 20 লাখ থেকে নিচে আছে আপনি ওয়েব করতে পারে। যদি ওরা বলে নেই আপনার 20 লাখ টাকার মধ্যে ইনক্লুডিং জিএসটি অ্যামাউন্ট আছে, তারপর তো আপনার বাধা পড়ে যাবে। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি আপনার এই মানে মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি থেকে কি এগ্রিমেন্ট করা আছে কি আপনারা কিভাবে ওরা অ্যাকচুয়ালি স্ক্যাম ফিনটেক থেকে অ্যানুয়াল ইনকাম রিপোর্টটা বের করা ফার্স্ট। ওকে ওকে সেখানে জিএসটি ইনক্লুডেড আছে কিনা দেখে নেওয়া ফার্স্ট ইনকামে। ওকে জিএসটি ইনক্লুডেড না থাকে তাহলে জিএসটি পে কেন করবে? হ্যাঁ এই 20 লাখ ঠিকই আছে, এই জায়গাটা ঠিকই আছে, এই জায়গাটাকে ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ যে যতক্ষণ না বিল করা হয় ততক্ষণ জিএসটি কিন্তু দেয় না, কমিশনই দেয় অনলি। হ্যাঁ তো এখানে যারা এরা আর্ন করেছে এরা কমিশন আর্ন করেছে, এরা ইনক্লুডিং ওর মধ্যে ইনক্লুডিং জিএসটি আছে কিনা সেটাকে আগে আমাদেরকে দেখতে হবে, যে তারা যে 20 লাখ হোক বা 21 লাখ যে টাকাটা পেয়েছে ইনক্লুডিং জিএসটি না অনলি কমিশন। ইয়েস দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। Right, আপনি right, যদি that আপনার is কাছে লিস্ট আসছে না আপনি বছর বাই বছর দেখে নেবে এই লিস্ট মধ্যে যে কিভাবে ব্রেকআপ করা আচ্ছা, আছে। এটা তো হলো সেই এবার বামদেবকে আমি বলছি, তুমি ট্যাক্স রিটার্ন আইটি ইনকাম ট্যাক্সে কি ইনকাম দেখিয়েছো? ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের যা সিস্টেম আছে, ধরুন আমরা একটা খরচ বাদ দিয়ে যেটা দেখানো হয় সেটার উপরে আমরা ট্যাক্স দিয়ে করেছি। আর সেখানে ইনকামটা কি দেখানো আছে? 20 লাখ অ্যাভাব না এখানে 20 লাখ নিচে? 20 লাখ এর নিচে, কারণ আমরা তো একটা এক্সপেন্ডিচার পাবো, অফিস এক্সপেন্ডিচার, তারপরে ট্রাভেলিং এক্সপেন্ডিচার, এগুলো সব বাদ ওটা যায় আলাদা আমাদের। কোয়েশ্চেন no, that's a different গৌতম। issue. For GST purpose, you cannot get into this thing. You are mixing income tax with GST. These are two separate issues. Okay, sir. এখানে এখানে All you the person consider to you kindly send consider your your query to gross the income. Gautam or Vivek. Right. Yeah. Okay. Sir, last question from one of the participants. 20 lakh total income or income from mutual fund only? He is confused whether we should get ourselves registered for GST or 20 Total lakh income, total income. 20 lakh cover everything. 20 lakh Okay. cover, 20 lakh cover any source of income which covered under GST Okay. supply, whether he Okay. exempted or taxable. If he earn any Okay. income from, for example, agency commission, from mutual fund or any other supply, we have to aggregate it and liable to Okay. pay GST. Okay. Okay. But in the aggregated, we have to including the sale of securities. Now, sale of securities is not is a supply definitions. Right. Right, sir. Right, sir. Hmm. Okay. Actually, That was the last. যোশী, আমি অ্যাকচুয়াল Yes, sir. প্রবলেমটা বলে দিই, কি সবটা তো আমাকে জানিয়েছে। Right. এখানে মেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে 20 লাখ পর্যন্ত যাদের ইনকাম থাকবে 20 লাখের নিচে তাদের কোনো জিএসটি নাম্বার নেওয়ার দরকার নেই। ইভেন 20 লাখ এই বছর ইনকাম আছে, পরের বছর যদি 20 লাখ ইনকাম না থাকে তাহলেও জিএসটি পে করার দরকার নেই। জাস্ট এই কমিউনিকেশনটা করেছিল, যার ফলে আজকে ডিস্ট্রিবিউটাররা যারা আজকে এই সমস্ত করে রেখেছে, কেউ 2017 থেকে তাদেরকে প্রত্যেককে ধরিয়ে দিয়েছে। আর যেমন আগরতলার একটা আমি পেয়েছি, তার 2022-এ সে ফাইলিং করেছে, সে বোধহয় 2021-এ মিসিং করেছিল, 1 বছর বাদে করেছে। এখন 2017 থেকে পুরো ব্যাকলগে পুরোটাই তাকে ক্লেমটা করেছে, কিন্তু 2017 থেকে 2021 পর্যন্ত তার কিন্তু এই 20 লাখ ইনকাম ছিল না। সেক্ষেত্রে এটাকে কি করে রিলিফ পাওয়া যাবে? এখন সে জিএসটি কিন্তু রানিং আছে, সে জিএসটি পে করছে প্রতি মাসে। আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন জিএসটি ইয়ার ওয়াইজ আপনার যদি মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি যার কমিশন দিচ্ছে ওরা বলবে কি আপনার যে টাকাটা উইদাউট জিএসটি এলিমেন্ট ওরা পেড করেছিল, মিনস ওরা আপনার যে আপনার ব্যালেন্স শিট এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্টে
নেট অফ জিএসটি গ্রস কমিশন দেখিয়েছিল, ফি দেখিয়েছিল, তারপর আপনি কি রিলিফ করতে পারেন, ঠিক আছে আমি টাকা পেয়েছিল কিন্তু এই মধ্যে থাকবে, তো মুশকিল পড়ে যাবে। তো ফার্স্ট আপনাকে নিজে কোম্পানি থেকে আনাতে হবে কি যে টাকাটা আপনি কমিশন আছে দ্যাট উইদাউট জিএসটি এলিমেন্ট আছে, তারপর একটু বলা যাবে, নাহলে তো অসুবিধা পড়বে যাবে। তাহলে ওই পুরো ইনকামটা ইয়ার অন ইয়ার ইনকামটাকে বের করতে হবে, ইনকামটার সঙ্গে দেখতে হবে যে ওর মধ্যে ইনক্লুডিং জিএসটি আছে কিনা, এটাই মেন। হ্যাঁ মেন গভর্নমেন্ট বলছে যদি আপনার 20 লাখ, ঠিক আছে 20 লাখ পেয়েছিল, কিন্তু এই 20 লাখ মধ্যে উইদাউট জিএসটি আছে, কিছু অসুবিধা, এখানে যদি বলবে কোম্পানি বলেছে ইনক্লুডিং জিএসটি আছে, তো আপনার মধ্যে অসুবিধা পড়ে যাবে। এই স্টেটমেন্ট তো তাহলে প্রত্যেকটা মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির কাছ থেকে নিতে হবে, যে সে যে পেমেন্টটা দিয়েছে। হ্যাঁ যেরকম আপনি বলেছেন না কি একটি কোম্পানি একটু আপনার ইয়ারলি স্টেটমেন্ট পাঠিয়েছিল যেখানে নামগুলো দেওয়া আছে, কত কমিশন কত সেই আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন সেই কমিশন ইনকাম আছে, এটা পিওরলি কমিশন ইনক্লুডিং জিএসটি, আপনি মেল করতে, ফর এক্সাম্পল যদি আমার 100 টাকা পেয়েছিল, সেই স্টেটমেন্ট যদি ওরা বলবে কি 100 রুপিস আছে কমিশন কি 82 রুপিস কমিশন আছে, আপনি বুঝতে পারবে। না গৌতমদা, এটা তো কেফিনটেক আর ক্যাম্পসি দিতে পারবে, প্রত্যেকটা ফান্ড দিতে হবে কেন? স্টেটমেন্ট দেবে, সেখানে স্টেটমেন্টটা দেখার পরে বোঝা যাবে যে ওটা ইনক্লুডিং জিএসটি আছে কি নেই। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন। গৌতমদা স্টেটমেন্টে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু শো করে নেই। আমি অনেক স্টেটমেন্ট বার করেছি, পার্টি লেখা আছে এত টাকা গ্রস বুকারের, এত টাকা পেমেন্ট, আর স্টেটমেন্টে কিচ্ছু নেই গৌতমদা। স্টেটমেন্টে কিছু লেখা নেই, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন না গ্রস ব্রোকারেজ মিন্স কি। দাদা আমি বলছি 2-3টা এএমসি আছে যারা এই জিনিসটাকে মেনটেন করছে, ওর মধ্যে মানে এলএনটি, এখন তো এইচএসবিসির যদি এএমসির যে স্টেটমেন্টটা চেক করি ওখানে জিএসটি ইনক্লুসিভ আছে, কিন্তু বাকি কোনো এএমসি এটাকে মেনটেন করেনি, সবাই ডাইরেক্ট কমিশন নেট অ্যান্ড গ্রস দেখিয়ে দিয়েছে। অনলি আমি যখন পুরো যেটা চেক করার পরে আমি শুধু এএমসি পেয়েছি এইচএসবিসি যে এটাকে মেনটেন করছে কি এত জিএসটি আর দেখাচ্ছে জিএসটিটা মানে আমাদের অলরেডি না না দাদা, জিএসটি কাটেনি, ওটা লেখাচ্ছে আইজিএসটি লেখাচ্ছে ওটা আপনাকে, এটা তো আপনি ভুল করছেন। এইচএসবিসি স্টেটমেন্ট আমার কাছে আছে, ওটা আইজিএসটি দেখাচ্ছে, মানে আপনি যা কমিশন পেয়েছেন ওটা আইডেন্টিফাই করছে, আইজিএসটি টা লেখা মানে হচ্ছে আপনার জিএসটি এত অ্যামাউন্ট পড়বে, নট জিএসটি পেমেন্ট। না জিএসটি পে করেনি, মানে ওর মধ্যে জিএসটি ইনক্লুসিভ আছে, আমি সেটাই বলছি। ওরা বলছে আমাদের কমিশনে জিএসটি ইনক্লুসিভ। ইয়েস, ডিউ টু ইন্টারস্টেট সাপ্লাই এর জন্য আইজিএসটি দেখাচ্ছে, ঠিকই বলেছেন। ওরা জিএসটি ইনক্লুসিভই দিচ্ছে, এএমসি আমাদের জিএসটি ইনক্লুসিভই দিয়েছে, সেটাই ওরা দেখাচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে একটাই, মিউচুয়াল ফান্ডের যে এই ব্যাপার, যত জিনিপিকের মতো মিউচুয়াল ফান্ডকে সেবি ব্যবহার করছে, তা এইটা রেজিস্টার আমাদের কোনো পরবর্তী স্টেপ কিছু নেই যে আমরা কিছু করতে পারি এটা নিয়ে? এলআইসিতে প্রবলেম নাই, লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রবলেম নাই, মেডিক্লেমের প্রবলেম নাই, যত প্রবলেম মিউচুয়াল ফান্ডে। এখানে একটা জিনিস স্যারকে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে ওরা আমাদের যে এক্সপেন্স রেশিও থাকে, সেই এক্সপেন্স রেশিও 2 টাকার মধ্যে 18% করে 36 পয়সা সে কিন্তু জিএসটিটা মাইনাস করে, তারপরে আদার্স এক্সপেন্স হয়, এগুলো করে আমাদের কমিশনটা ওখান থেকে দেয়া হয় 1 টাকা বা 1 টাকা 20 বা 80 পয়সা 70 পয়সা। এই একটা প্রোডাক্টের উপরে কবার জিএসটি হবে? প্রোডাক্ট তো একটাই, আর আমরা তো এন্ড ইউজার নই, আমরা হচ্ছে মিডিয়েটার। তো এখানে কোথাও একটা রং হচ্ছে, যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে এন্ড ইউজার যে ইনভেস্টার আছে, আজকে এলআইসি প্রিমিয়াম বা মেডিক্লেম প্রিমিয়ামে যখন দেয় তাকে জিএসটি পেমেন্ট করে প্রিমিয়ামটা দেয়। তো এখানে ইনভেস্টর যখন ইনভেস্টমেন্ট করছে মিউচুয়াল ফান্ডে, তাহলে তার জিএসটিটা তো ইনভেস্টারের উপরে আসবে, সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে না, সেটা দেখাচ্ছে কিন্তু কোম্পানি এএমসিরা, তারা কিন্তু টিআরএ ওটা মাইনাস করছে, টিআরএ কিন্তু এই 18% করে মাইনাস করা আছে। তাহলে একবার প্রোডাক্টের উপরে মাইনাস অলরেডি আছে, তো সেক্ষেত্রে যে কমিশনটা আছে কমিশনটার উপরে আবার জিএসটিটা কি করা হয়? কোথাও একটা গন্ডগোল আছে, মিসম্যাচ, এইটা কিন্তু বের করতে হবে।
I request to the Gautam da ki I need to attend some other meetings. Kindly আপনার যদি যত query আছেন একটু compile করে নেবে and share with the আপনার কাছে বিবেক থেকে আমি on the basis of query আমি একটু reply করতে পারবে। একদম সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাকে দেয়া হবে। আমার মনে হচ্ছে এটা আমাদের কোনো এর সঙ্গে লয়ারও লাগবে, কারণ এরা একটা নিশ্চয় নিচ্ছে, আমাদের পিআইএল করা দরকার এটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে না? করা দরকার না, করতে হবে সেটা বলুন। করা দরকার হবে কি? আর সেটা সবাইকে দুটো কথা মানে Hello. Before we end the session, we would like to thank Mr. Bhutia on the behalf of all the participants over here. And since you are having a positive time and you need to attend the next meeting, we will give you the permission to end your meeting from your side. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thanks all the rest. Thank you, Gautam. Thank you. Thank you. Next meeting. Next meeting দেবুদা কি বলছেন? আমি তো আমার কথাটা বলছিলাম যে ওই যে সকালবেলা যেটা বললাম দাদা। হ্যালো, বলুন যা বলছেন বলুন। আপনি সকালবেলা ওই যেটা বললাম যে এটা তো আমার কেসটা তো আবার উল্টো, ঠিক আছে? তো এই ডকুমেন্ট নিয়ে লড়তে হবে, পরিষ্কার কথা। সহজে আপনাকে ফরজারি কেসে দিচ্ছে, এবার আপনাকে সেই ফরজারি কেস থেকে বাঁচতে গেলে লয়ার ধরতে হবে, লয়ার দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাকে তো আমি বললাম যে আপনি হচ্ছে আমাদের মধ্যে কে রাজি, এখানে সবাইকে এক জায়গায় হতে বলুন। যাদের এই প্রবলেম আছে তাদের হয়ে একজন লয়ার এটাকে ফেস করবে, কারণ এদের তো দেওয়ার জন্য আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিস্ট্রিবিউটর এদেরকে বলতে পারবো না। এরা নিজেদের সুবিধা মতো সেকশন ইউজ করছে, সেকশন 73 করবো, 74, মানে থানায় গেলে যেমন হয় যে তোকে এই কেস দিয়ে দেবো, ডাকাতি কেস দেবো, কেস দেবো, সব কেস দিয়ে দেবো, এরম চলছে। না তাহলে আপনি এটা দেখুন না যে কে রাজি থাকে, যে উকিল ধরে আমাদের সংগঠনের থেকেই করা হোক কাজটা। আমি সংগঠন করতে গেলেও সবাইকে এখানে একটা লয়ারকে হায়ার করতে গেলে টাকা লাগবে। লয়ার তো সে তো বিনা পয়সায় কিছু করবে না। না একটা জিনিস দেখুন, আমাদের যদি 15 জন এরকম ভাবে 15 জন হোক, 25 জন হোক এফেক্টেড প্রচুর, ঠিক আছে? সংগঠনের ম্যাক্সিমাম লোকই এফেক্টেড আছে জায়গাটায়। আগামী দিন আরো লোকের হবে, সবাই হবে এরা। আর যখন ব্যাকলগ ধরবে আরো লোক আসবে। আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আজকে আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি হাইকোর্টের কোনো উকিল ধরে যদি অর্ডারটা নিয়ে আসি, তাহলে যে খরচ, যে সময় বা যা জিনিসগুলো লাগবে, আমাদের সংগঠনের মাধ্যম দিয়ে গেলে মনে হয় সবাই উপকৃত হবে, বরঞ্চ সংগঠনটা সুস্থ থাকবে, আরো বড় আকার ধারণ করতে পারবে। এই হচ্ছে এখন আমাদের সবার সমস্যা। যারা এখন কেউ যারা চাইবে যে আমাদের সঙ্গে এক কাটা হতে, তারা লিখুক যে আমরা একসঙ্গে হয়ে করব। যারা সেটা আমরা দেখে নেবো, সেটা 5 জন কি 10 জন কি 20 জন, যারা চাইবে হবে আমরা তাদেরকে নিয়ে ভাববো। আমরা কিন্তু কাউকে অ্যাপিল করবো না, তোমরা এসো এখানে লাইন দাও, না সেটা নয়। তাহলে আমরা তো এরকম করতে পারি, আমরা তো আমাদের গ্রুপের মধ্যে লিখতে পারি যারা আমি লিখলাম, যারা আপনি জিএসটি সংক্রান্ত যারা সমস্যায় ভুগছেন, তারা আমরা একত্রিত হয়ে আমরা একটা লয়ার ঠিক একদম। আমি তো সেটা আমি লিখলাম, আপনি লিখলেন না, আপনার আপনি অ্যাপিলটা করুন, সেই সঙ্গে যারা থাকবে তার মধ্যে অ্যামেন্ডমেন্ট করবে যে আমিও আছি সঙ্গে। হ্যাঁ ব্যাস, তাহলে নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টস কে লয়ার, সুপ্রিম কোর্টের লয়ার ধরতে হবে, হাইকোর্টের লয়ার। তাহলে নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেন্টস যদি আমার দেখা যায় যে অল্প হচ্ছে, তাহলে করব না। নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন যদি বেশি হয়, তাহলে আমরা সেইভাবে যাব। আমি বলছি শুনুন, এখানে 5টা লোক যদি এক জায়গা হয় তাতেই হবে। হ্যাঁ, 5 জনের টাকা কম নেই, পেনাল্টি 5 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত পেনাল্টি এসছে। হ্যাঁ, প্রবীরদা, আমাদের আগরতলার প্রবীরদার কেসটাও তো আবার অন্য জটিল কেস, অন্যরকম কেস, তাই না? হ্যালো, তো সেটা আপনি গ্রুপে লিখুন, আর আমরা লিখে দিচ্ছি। আর এখানে যে যার মতো করলে, কেউ বলছে আমি এই সেকশন দিয়ে করবো, ওই সেকশন দিয়ে, পরবর্তীকালে সমস্যাই হবে।
সুবিধা মতো গৌতমদা, হ্যালো গৌতমদা, হ্যাঁ একটা কথা বলছি। আমরা একটু মনোজদার সাথে একটু আলোচনা করব, বুঝলেন? আর মনোজদার তো নিজস্ব ওই পেরিশা ইনভেস্টমেন্টের আছে, উনি তো ফাইল করেন, প্লাস উনি ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে সেটা আমার মনে হচ্ছে। সেটা মনোজদাকে আমিও বলেছি। মনোজদা বলেছে আর 31 জুলাই পর্যন্ত আমি কোনো হিসাব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবো না। তো ঠিক সেই আছে, ঠিক আছে। তাকে বলেছি। হোক না, ফার্স্ট আগস্টই হোক ব্যাপারটা সেটা। আর মনোজদার সাথে পরামর্শ অবশ্যই করুন, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে যেটুকুনি যে আমরা সব জায়গায় আলোচনা করে যা বুঝতে পারলাম, এটা আলটিমেট পিআইএল এ যেতে হবে। হ্যাঁ ঠিক, পিআইএল এ এটা যেতে একদম হবে। ওটাই বুঝি। আমি আদারওয়াইজ আপনার এটা যেটা আপনাকে বললাম, মেন জিনিস হচ্ছে যে এক্সপেন্স রেশিও। এক্সপেন্স রেশিওতে 2 টাকার এক্সপেন্স রেশিওর মধ্যে তো জিএসটি ইনক্লুড আছে, মানে জিএসটি টা বাদ দিয়েই এক্সপেন্স রেশিওর মধ্যেই জিএসটি রয়েছে। হ্যাঁ, আর অ্যাকচুয়ালি ঠিক কথাই যে আমরা কিন্তু এন্ড ইউজার নই, জিএসটিটা এন্ড ইউজারের উপরই পড়ে। এই জায়গাটায় এই জিনিসটা যদি ঠিক মতো পিআইএল করা যায়, তাহলে এই পয়েন্ট আউটটা করা যাচ্ছে না এমসি কে। জিএসটি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে সবাই। এই জন্য একদম ঠিক, ওই জায়গাটাই হবে না। হ্যাঁ, আর ওই জায়গাটাই দরকার। আমি আমারটা বুঝে নিচ্ছি, আমারটা সামলে নেবো। না, ভুল হচ্ছে, যে যারটা বুঝে নিচ্ছে বলেই সমস্যা হচ্ছে। সংগঠনগত ভাবে গেলে পারে যেটা হতো সেটা হচ্ছে না। ওই যে ম্যাডামের কাছ থেকে এক্সট্রা 9 লাখ টাকা পেনাল্টি নিয়ে নিয়েছে এখন বলছে। তো এই যে সবার পেনাল্টি দিয়ে দিল, এ হলো। দেখুন, আমাকে বর্ধমান থেকে রথিন্দা এবং সুবীর আমাকে বললো যে দাদা এটা ইমিডিয়েট একটু অ্যাকশন নিই, কারণ না হলে হবে না। কিন্তু আমাদের এই সবার কাছে নোটিশ গেছে, সবাই এই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কারো। নোটিশ গেছে, তো সেটা নিয়ে তো অরূপ আমাকে বললো যে দাদা ইমিডিয়েট এটাকে ব্যবস্থা নিন। তো আমার বর্ধমানের ডিস্ট্রিবিউটার যারা, তারাই এটা একমাত্র ফার্স্ট রেকগনাইজ করেছে যে এটা নিয়ে আমাদের মুভ করা দরকার। তা আর কারো তো ব্যথা তো সবার লাগছে, কেউ যদি না করে তো কি করে হবে? না, এটা নিয়ে ইমিডিয়েট সংগঠন কেউ পাত্তাই দেয় না। হ্যাঁ, এবার সাংগঠন মনে বুঝতেই পারে না যে সংগঠন একটা অনেক কিছু করতে পারে। এটা এত কিছু পরেও তারা যদি না বোঝে, তো কিছু করার নেই। কারণ টাকা তো তারা দেবে, টাকা তো সংগঠন দেবে না। টাকা আজকে যে পেনাল্টি হয়েছে 5 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা, একটা লোকের 20 লাখ, 25 লাখ, 30 লাখ, 50 লাখ, এবং শুধু টাকা না, তাকে ফরজারি কেস দিচ্ছে। সাইদুল বললো না, এটা মাসিদুল বললো না যে আমাদের সব তো ফরজারি কেস দিচ্ছে, তাই তো মাসিদুল? ঠিক বলছি? আমাদের পুরোটাই ফরজারিতে ফেলছে ওরা। তাহলে এটা আমরা এমন একটা প্রফেশনে আসলাম যে আমরা ফরজারিতে পড়ে গেলাম। আর পুরো টাকার উপরেই দিতে হবে। যেদিন থেকে 2017 থেকে পুরো টাকার উপরে জিএসটি দিতে হবে, কোনো রকম রেহাই হবে না। এটা চলতে পারে না। এটা এই যে ওরা তো চিরকালই এরকমই, সেই জন্য এদের জবাব লয়ার ছাড়া দিতে পারবে না। এটা আমরা অ্যাজ এ সাধারণ এবার বিষয়টা এখানে কি, আমরা যখনই লয়ার ধরবো বা লয়ার নিয়ে যাব, কিন্তু ওরা তো আমাদের টাইম দেয়নি, এই মাসের সময়টা দিচ্ছে। ইমিডিয়েট লয়ারকে দিয়ে একটা নোটিফিকেশন করে দেবো, মানে একটা নোটিফিকেশন করে দেবো। টাইম এমনি, আদারওয়াইজ ওরা তো টাইম তো একদিনও টাইম দিচ্ছে না অলরেডি। না, ওরা জানে যে এটার মধ্যে গন্ডগোল আছে। এটা টাইম দিলে তো গন্ডগোলটা তো ধরা পড়ে যাবে। তো আজকে জিএসটিটা এত কমপ্লিকেটেড, ওরা অলরেডি আমাদের শিলিগুড়ি থেকে কালকে একজন 63 লাখ পে করে দিয়ে গেল। তো ওরা তো ভয় দেখিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারবে, যার কাছ থেকে যতটা পারবে আদায় করবে। ওরা যত জিএসটি আদায় করতে পারবে তত ইনসেন্টিভাইজ ওরা হবে, এটা তো ভাবতে হবে। এবার ভয়টা এটাই কি, আমাদের যদি 100% পেনাল্টি ফেলে দেয়, তখন তো সেই টাকাটাই আজকে ধরুন যেটা আছে সেটা 3 গুণ হয়ে যাবে। আমাদের সবাই আমরা যদি ভুলে যাই যে আমাদের সংবিধান আছে, আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে, আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, এইটা ভুলে গেলে চলবে না। ফান্ডামেন্টাল রাইটটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, যে প্রত্যেকেরই তার যেমন আইন আছে, আমাদের কাছেও তো আইন আছে। লয়ারকে এই জন্য এর ফেসটা লয়ার ছাড়া হয় না। সবাই নিজে নিজে মুভ করতে গেছে বলেই প্রবলেমটা হচ্ছে। সবাইকে নোটিশ দিয়ে একা একা ডেকেছে না, তো কে কি মানে বুঝার আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই ফিল করার আগেই অনেকে অলরেডি পে করা স্টার্ট করে দিয়েছে। যেমনি পে করেছে
আমার কাছে কালকে প্রেসার এসছে, তুমি কালকেই দাও। কেন? কারণ তোমার দেখো একজন 63 লাখ পে করে দিল, তোমার তো অনেক কম, তুমি কোথায় কেন ভয় পাচ্ছ? দিয়ে দাও। তো এই তো আমাদের ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে প্রচুর টাকা আছে, আর তারা সবাই ভাবছে যে আমি আমারটা দিয়ে কোন রকম পালিয়ে আছে, কিন্তু মুক্তি যে নেই এটা বুঝতে পারছে না। তা একবার টাকাটা নেওয়ার পরে তো আবারও চাইবে। গৌতম দা, আমার চার্টার কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল। হ্যাঁ ও কিন্তু বলেছিল এই ব্যাপারটাকে লিটিগেট করে দিতে, বললো যে এটা একমাত্র এইভাবেই উদ্ধার করা যাবে। অঙ্কিত হ্যাঁ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কিন্তু আপনার কথা বলেছিলাম আমি। হ্যাঁ আমি জানি, ওই জন্যই তো আমি সবাইকে বলছি, ওটা তোমার চাটার সাথে কথা হওয়ার জন্যই তো আমি এখানে সবাইকে বলেছি এখানে এক কাটা হতে হবে। এখন কেউ যদি চুপি চুপি তলে গিয়ে সেটেলমেন্ট করে, তাকে তো আমরা কিছু করতে পারবো না। না, সেখানে কিছু করা যাবে না। সেটেলমেন্ট করতে গেলেই তো হবে, ওই জন্য তো সেটেলমেন্ট কিছু করছে না। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল, প্রথম দিকে আমাকে বলেছিল যেগুলো তুমি ইয়ার নেই সেগুলো সব মেনে নিয়েছিল, রিভার্স মেকানিজমে মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়ে আমাকে বললো তুমি তাহলে দিতে রাজি? বললাম হ্যাঁ, যদি উচিত হয় আমি দিতে রাজি। তারপরে কি হলো, আমি প্যান এই প্যান সাইডটা ইন্ডিয়াতে ওরা যে অ্যাকশন নিচ্ছে, আমি সেম অ্যাকশন এখন সবার জন্য নিচ্ছে, আমি আর একটা সেম ধারাতে। আমি একটা জিনিস বলি, এখানে যত লোককে যে সমান হয়েছে না, তার হ্যাঁ তার মধ্যে মানে 10% লোকও পেমেন্ট করেনি। সবাই কিন্তু তাদের যার যার সিএ আছে বা যে আছে, তারা হ্যাঁ। এটা নিয়ে ফরওয়ার্ড করছে। আপনার কি কোনো সিএ ছিল না, চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট বা কি নেই? আপনার কে ট্যাক্স ফাইল করে আপনার? না, এখন কি হয়েছে, ওরা বিজি আছে, ওরাও টাইম চাইছে, এরা টাইম টাইম দিচ্ছে না। আপনাকে গাইড করবে না? আপনার কোনো যে যে আপনার ট্যাক্স ফাইল করে সে কি গাইড করেনি? না না, সে বলেছে আমাকে কি আমাকে তাহলে কিছুদিন সে টাইম হ্যান্ডেল দাও, করবে কারণ না? আমাদের ফাইলিং চলছে। না না, ফাইলিং হ্যাঁ। চলছে, সে জিএসটি হ্যান্ডেলিং সে কে করতো? জিএসটির না জন্য কেউ আছে? না, জিএসটি হ্যান্ডেলিং সে আমাকে একটা জিনিস বলেছে কি, এটা তুমি ভুল করেছো, ক্যান্সেল করাটা তোমার উচিত হয়নি, ল এটা পারমিট করে না। ঘটনা উচিত যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ও ও বলেছে পারেনি, তাহলে সে সেই সময় তাহলে অন্য কোনো সিএ কে তো ধরতে হতো, হ্যাঁ যারা মানে জিএসটির ব্যাপারে। চট করে টাকা দিয়ে দেওয়াটা তো সহজ, কিন্তু দিয়ে দিলেই হ্যাঁ। তো রিলিজ হবে এরকম তো নয়। না না, ওটা তো ঠিকই, কিন্তু মানে সিএ এর সঙ্গে অনেকগুলো সিএ এর সঙ্গেও কথা বললাম, তো সবাই বললো কি হ্যাঁ তুমি জিএসটি নিয়েছিলে, তুমি ইন্টাইটেল, তোমাকে তখন থেকে কন্টিনিউ করা উচিত ছিল, তুমি মাঝখানে জিএসটিটা কেন ক্যান্সেল করেছো? হুম। বললাম "So, আমার ইনকাম কমে গেছে, তো আমি কেন রাখবো? সবাই 20 lakhs অফ এক্সামশন পাচ্ছে, আমি কেন পাবো না? যে পাবে না, তুমি একবার জিএসটি নিয়ে নিছো, তোমাকে জিএসটি কন্টিনিউ করতে হবে, তোমার জিরো থেকে তোমাকে সব টাকা ইন্টাইটেল তুমি, তোমাকে রাখতে হতো, তুমি ভুল করেছো। না সে তো তার মতো তার জানা সীমিত যে জানা থেকে সেই জায়গায় বলেছে। এর জন্য এই জিএসটি কাউন্সিলকে দেখে যে, বা যারা এই হ্যাঁ। হ্যান্ডেল করে যে লয়াররা আছে, তার সাথে তো যোগাযোগ করা উচিত ছিল। নেই দাদা, নেই পুরো। আমি আমার শিলিগুড়িতে খুঁজে খুঁজে দেখে নিয়েছি, ইভেন পুরো অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করেছি, অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা নতুন, তো কারো অ্যাকচুয়ালি এটা জানাই নেই। এই যে এই 20 lakhs অফ এক্সামশন আমি ইয়েকে মেল করেছিলাম, যে ক্যাফে মিউচুয়াল থেকে আমাদের মেল আসে, উনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, উনি আমাকে রাইট ইনফরমেশন দিয়েছে, ফোন করেছিল আমাকে, ফোন করে আমাকে বললো মাসি দিয়ে এই বাত হ্যাঁ। তারপরে উনি আমাকে দিল 2019-এ এটার নোটিফিকেশন এসে আমাদের জন্য এক্সামশনটা চালু হয়েছিল। তো মানে ইনফরমেশন নেই, মেন প্রবলেম হয়েছে আমাদের, কারো কাছে রাইট ইনফরমেশন নেই, সেই কোথায় জন্যই আমরা ফেঁসে যাচ্ছি। শিলিগুড়িতে আছে? হ্যাঁ, আমি শিলিগুড়িতে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিলিগুড়িতে। তো শিলিগুড়িতে তো ওখানে তো অনেকেই আছে। হ্যাঁ, অনেকের এসছে, সব জায়গায় সব অনেকের এসছে। আছে 33, শিলিগুড়ির 33 জনা রয়েছে। হুম হুম হুম। 33 জনা রয়েছে শিলিগুড়ি। তো ওটাই, যারা 1 বছরের জন্য 20 lakhs ক্রস করে গেছিল আর ভেবেছে হয়তো নিতে হবে না, বা যারা নিয়ে ক্যান্সেল করেছে তাদেরই ধরেছে। তো আমরা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি। বীরভূমের 5 জনের এসছে। হ্যাঁ বীরভূমে 5 জনের এসছে, 5 জন। আর শিলিগুড়িতে বীরভূমে 5 জন, শিলিগুড়িতে 33 জন আছে, কুচবিহারের আছে, আহ, প্রত্যেকটা জায়গারই আছে। তো বর্ধমানের আছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা আমরা কিন্তু শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিলাম। আমরা সবাইকে ডেকেছিলাম, কেউ কিন্তু এই ব্যাপারে ডিসকাস করেনি। তখন তো চিঠি খাইনি, না। চিঠি তো এই কয়েকদিন হলো। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের জানেই না ব্যাপারটা, কনসেপ্টটাই ক্লিয়ার নয় প্রত্যেকটা। অত জানলে তো ডিস্ট্রিবিউটারদের এত সমস্যাই হতো না।
হ্যাঁ, মেন প্রবলেম হলো এটা। আমি ক্যাম্পস কে কার্বিকে মেল করে করে পাগল হয়ে গেছি। একটা দাদা একটা কথা বলি, আমাদের ডিস্ট্রিবিউটারদের যারা এখন একটু ভালো রোজগার করে তারা বড্ড ইগো প্রবলেমে ভুগছে, যে তাদের যারা মনে করছে যে তারা যা জানে তার বাইরে কেউ কিছু জানে না। কেউ যায় করা দরকার নেই, কোথাও যোগাযোগ হবে না, কিছু হবে না। এই জন্য এইটা আর আমাদের এই যে গুণটা, এটা সমস্ত অথরিটি, উপরের অথরিটিরা ভালো করে জানে যে এরা কারোর সাথে কারো মিল নেই, কেউ কাউকে জানে না, অতএব একে ধরো আর মারো, কিচ্ছু করার অসুবিধা নেই, এরা এক জায়গায় হবেও না, চিন্তাও নেই। গৌতম দা একটা বেসিক ব্যাপার, একটা স্ট্যান্ডার্ড লয়ার, সুপ্রিম কোর্টের লয়ার ধরা দরকার। আজকে যে 2.25% ইনক্লুডিং জিএসটি, এই টাকাটা কোম্পানিগুলো, এএমসি গুলো নিজেরা খাচ্ছে, আবার আমাদের থেকেও তুলছে। কেন করবে? এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করার মতন, বোঝানোর মতন, কোর্টে বোঝানোর মতন লয়ার দরকার। এলেবেলে লয়ার ধরে লাভ নেই। তার জন্য যদি আমাদের একটু বেশি পয়সা খরচ হয় তাই হোক, কিন্তু একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার। কি মানে পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য এখন থেকে মুভমেন্টটা শুরু করতে হবে, একদিনে কিন্তু এটা শুরু করলে তবে গিয়ে দাঁড়াবে জিনিসটা। না, দাঁড়াতেই হবে তো, যেতে হবে। আগামী দিনে আরো নতুন নতুন অ্যাডভাইজাররা, তারাও তো বিপদের মধ্যে পড়বে, কারণ কেউ তো সঠিক আইনটাই জানে না, তাই না? আইন না জানার ফলে কিন্তু আজকে এই বিভ্রান্তি। আমাদের কোনো অ্যাডভাইজার, এমএফডি যে ট্যাক্স দেবে না এই মানসিকতায় নয়। আমরা 4 লাখ 5 লাখ টাকা করে সব এক একজন ট্যাক্স দিই, কে কত দেয় জানি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে 4-5 লাখ টাকার উপরে ট্যাক্স পেমেন্ট করি। তাহলে আমি যখন ট্যাক্স পেমেন্ট করতে পারি, আমি ওটা কেন দেবো না? কারণ নেই, না দেওয়া তো কোনো, আমি তো রোজগার করছি, আমি কেন দেবো না ট্যাক্স? তো এখন আমি আজকে গ্রুপে লিখছি দাদা, আমি আজকে গ্রুপে লিখে দিচ্ছি, যারা যারা রাজি থাকবে আমরা ইভেন আমাদের জিএসটি কমিশনার কাছেও পৌঁছানো দরকার যেভাবেই হোক। এবার আপনাকে আমি একটা কথা বলি, শুনুন। এবার যেটা কথা সেটা হচ্ছে, যদি কোনো নোটিশ ইস্যু না করে জিএসটি যদি নোটিশ ইস্যু না করে, কোনো জিএসটি রেজিস্টার হোল্ডার যদি নিজে সারেন্ডার করে, তাহলে আর এক ধরনের সুবিধা জিএসটি দেবে। সেটা হচ্ছে যে ওরা কনসিডার করতে পারে, হচ্ছে ট্যাক্স লাইবিলিটিসটা কনসিডার করতে পারে, পেমেন্টের সিস্টেমটা কনসিডার করতে পারে, এগুলো করতে পারে যদি কোনো এসএসসি উপযাচক হয়ে বলে। আমার মনে হয় যে আমাদের যে কজন রাজি আছে, সে ধরুন 10 জন রাজি হলো, তাহলে ইমিডিয়েট মানে উইদিন 31 জুলাই বা আগস্ট, ফার্স্ট উইক অফ অগাস্ট আমাদের একটা ফাইল করে দেওয়া যাক, যার ফলে আমরা যেন সেফ থাকি, যে যাদের এগেইনস্টে চিঠি ইস্যু হয়নি। দেখেন এই চিন্তাটা করলে কেমন হয়। আমি বলছি মঙ্গলবার দিন আমার একটা সিটিং আছে একজন এই লয়ার এবং একজন কমিশনারের সাথে, তারপরে কি করা হবে না হবে তার মধ্যে। তাই হোক দাদা, তাই হোক, ঠিক আছে। আমি আজকে তাহলে গ্রুপে লিখে দিই। একদম যারা রেডি থাকবে সবাইকে বলুন যে দাদা আগে আমি বলবো, মানে যদি আমাদের এরকম এখন যেটা ধরো ফাইট করব, সেটা নিয়ে অনেক টাইম লেগে যাবে। তো ইমিডিয়েট যে ইস্যুটা আছে রিজলভ, সবার একটা মেন্টাল পিস আনতে হবে। সেই জন্য আমাদের এমন কাউকে লাগবে যিনি ভালো ল জানেন। একদম একদম একদম। এইখান থেকে আমাদের একটা প্রপার গাইডেন্স, অ্যাকুরেট গাইডেন্স, একই গাইডেন্স দিতে পারবেন, যাতে আমরা সবাই একই রকম অ্যাকশন নিতে পারি, আর আমাদের ফিউচারে প্রবলেম না হয়। এরকম না হয় অ্যাকশন নিলাম, কালকে আমাদের মার্জিন আরো 3 গুণ হয়ে গেল, তখন বিপদটা ছোট ছিল আরো বড় হয়ে গেল, রাইট? হ্যাঁ, তো সেই ভয়ে সবাই টাকা দিচ্ছে। তো এই ভয়টাকে মিটানোর জন্য আমাদের ইমিডিয়েট বেসে যদি কালকে এরকম কোনো লোক জোগাড় করতে পারি আমরা, যে আমাদের এই বিষয়ে প্রপার গাইডেন্স দিবে, আগে আমাদের সেটা করা উচিত। হ্যাঁ, সেটা 2 দিনের মানে উইদিন জুলাইতে করলে এবার আমরা সিস্টেমের সঙ্গে লড়বো কি ফান্ডের মধ্যে জিএসটি আছে তুমি নিচ্ছ ডবল ট্যাক্সেশন, ওটা অনেক বড়, ওটা একদম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়তে হবে, সেটা সময় লেগে যাবে। কিন্তু ইমিডিয়েট যে বাঁচার উপায়টা, সেটা আগে আমাদের খুঁজতে হবে, নাহলে কি হবে, লাস্টে সবাই টাকা পে করে দিবে, জিনিসটা চুপচাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, চুপচাপ হয়ে যাবে, আর কেউ যেন ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো জায়গায় না যায়। যার 1 কোটি টাকা পেনাল্টি করেছে, সে 1 কোটি টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সে দেবে কোত্থেকে? না, তার জন্য কি করছে না, 1 বছরের তুমি দিয়ে দাও, 2 বছরের দিয়ে দাও। অ্যাকচুয়ালি 17 and 18 ফিনান্সিয়াল ইয়ার ক্লোজ হতে যাচ্ছে, ওরপর যদি ওরা না করে, তাহলে ওরা ডিমান্ড ইস্যু করে ছেড়ে দিবে। তাহলে কি হবে, গভর্নমেন্ট টাকা পাবে, কারণ 7 years 8 years এর পরে কোনো ফাইল আর রিভার্স হওয়ার
নিয়ম নেই। তো সেই জন্য ওরা কি করেছে, এখন শুরু করেছে 17-18 অ্যাটলিস্ট পে করে দাও, আর যদি না পে করো তাহলে নোটিশ নিয়ে বাড়ি যাও, যাতে গভর্নমেন্ট ওর রেভিনিউ লুজ না করে। আর সেটাই, এটা ওই লয়ার দিয়ে এর সমাধান বেরোবে। লয়ার দিয়ে আপনি হ্যাঁ, আপনি আমাদের দেখুন লয়ার থেকে বেশি এখন আমাদের প্রপার একদম লটা জানতে হবে, সেই লটা জন্য জানতে আমাদের হবে। লটা কাউকে তো এমন লয়ারই কাউকে জানবে। লাগবে যে ভালো এক্সপিরিয়েন্স লোক। আরে লটা তো লয়ারই জানবে, অন্য কে কে কি হ্যাঁ করতে হ্যাঁ, পারবে? মানে এমন কাউকে লাগবে অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা অনেক হ্যাঁ লয়ার ঘাটলাম, অনেক সিএ ঘাটলাম, জিনিসটা নতুন তো কেউ জানে না, কেউ যায় না, এখানে কেউ এটাই জানে না, মিউচুয়াল ফান্ডের সম্বন্ধে কারো আইডিয়া নেই। এটা ওই জন্য জিএসটি যারা ডিল করে সেই লয়ারকে হ্যাঁ দাদা, আমি প্রতিটা জিএসটি লয়ারকে, হ্যালো আমার গৌতম দা, অনেকগুলো ক্লায়েন্ট হ্যালো শিলিগুড়িতে, গৌতম দা, অনেক ক্লায়েন্ট, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, সবার কাছে নতুন, জানেই বিষয়টা না, পুরো কেউ নতুন। জানে না, সঠিক হ্যালো নাই গৌতম দা, কেউ জানে না। হ্যাঁ বলছি আগে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে অন্তত জিএসটি কমিশনারকে একটা চিঠি দেওয়া হোক যে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে এই ব্যাপারটা মানে আমরা ডাউট চিঠি আছে। তুমি সামলাতে পারবে তো? গ্রাউন্ডটা কিভাবে গ্রাউন্ডটা দেবে? চিঠি দেওয়ার জন্য আগে তোমাকে বেসিক জায়গাটা রেডি করতে হবে, যে তুমি আগে অপরাধী কিনা। হুম, আমরা ওটা দিলে তো ওটা দিলে অপরাধীতে ফেলে দিয়েছে আমাদের। না, আমাদের তো আমরা অপরাধীর দেখেছি মধ্যে ফেলে দেবে। সবাইকে ফরজারি কেসে ফেলেছে, সেটা তো আগে রিমুভ করাতে হবে এমপি থেকে। সেটা হুম জায়গাটাই বুঝতে পারছে না কোথায় ধরতে হবে। হুম এখানে হুম আমাদের আমাদের অথরিটি হচ্ছে নট সেবি, আমাদের অথরিটি হচ্ছে এমপি, এমপির সিও, এমপি চেয়ারম্যান। এমপি চেয়ারম্যান হচ্ছে এইচডিএফসি সিও নবনীত মুনট। তার নবনীত মুনটকে আমাদের সবাই মিলে এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের যতজন আছে তাহলে নবনীত মুনটের সাথে ইমিডিয়েট বলা যে এর প্রতিকারটা কি। কারণ এখানে এর যে মেন যে যা কিছু করবে সেটা হচ্ছে এমপি। এই যে ডেটা জিএসটি যে ডেটা নিয়েছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটরে, তারা কি হিসেবে কোথা থেকে পেয়েছে? এমপির কাছ থেকে পেয়েছে। এমপি 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 সব ডিস্ট্রিবিউটরদের ডাটাটা দিয়েছে সেবির কাছে, সেবি নোটিশ করছে। ইয়ে দেবুদা, হ্যাঁ সেবির এখানে কোনো রোল নেই, আবার জেনে রাখুন জিএসটির ব্যাপারে। এখানে রোল আছে জিএসটি কাউন্সিল আর এমপি। আর জিএসটি এমপি কাউন্সিল এমপি কে বলেছে পুরো ডেটা দিতে, এমপি ওই ডেটা দিয়ে দিয়েছে। একদম ঠিক দাদা, আছে এটা যার ক্যাম্পস এন্ড ফলে কি কার্বির বলে ডেটা ওটা বের করে তারপরে দিয়ে দিয়েছে। এটা হ্যাঁ এখানে 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 মেন আমাদের ধরতে হবে এমপি সিও আর এমপি চেয়ারম্যানকে। রাইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ জায়গা কোথা থেকে হচ্ছে গন্ডগোলটা? ঠিক আছে, 14 তারিখে তো হচ্ছেই, কিন্তু তার আগে যদি আমাদের এটা দেখেন আর কি। তাকে বের হ্যাঁ করতে হবে, ওরাই ওয়ে আউট বলবে। যেটা কি ওইখানে ওইখানটায় যদি ওরাই একটা বলে দেয় যে এইটা এই মুহূর্তে এটাকে রিল্যাক্স করো, তখনই রিল্যাক্স হবে। হ্যাঁ বুঝতে ঠিক পেরেছো? আছে, মানে তাহলে সেন্ট্রালি আপনাকে সেন্ট্রালি যদি মানে সেন্ট্রাল যেখান থেকে টালা ট্যাঙ্কের ওইখান থেকে যদি সুইচটা বন্ধ করেন তো সব জায়গায় সব কলেজ জল বন্ধ হয়ে সব যাবে। জায়গায় গল্পটা তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা সেটা নিয়ে লড়ি। আর মানে কোনো এইটা ইমিডিয়েট আসল রিসোর্সটা রোগের জায়গাটা ধরতে হবে, রোগটা কোথায়। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো, আরো ডিপে যাওয়া এখানে এই যে আমাদের যারা সিএ আছে, বেশিরভাগ সিএ আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউটার নিয়ে কাজ করে না তো অন্যকে নিয়ে কাজ করে, যার জন্য তাদের লিমিটেশন আছে জানা। ঠিক আছে, একটা জিনিস, আজকে একটা লিখে দিন, হ্যালো যারা আমি আগ্রহী। লিখে দিচ্ছি, আমি লিখে দিচ্ছি। আর হ্যালো আপনাদের যাদের একটা বলে দিই, যখন এখানে যে কজন আছেন এখন, যদি ওই জিএসটি কাউন্সিল থেকে খুব বেশি করে তার কাছে একটু সময় চাইবেন। আর আপনারা মানে এটা বলা উচিত না, তবুও বলছি যে সেটা মেডিকেল গ্রাউন্ডে হুম সময় চাওয়ার জন্য। ঠিক আছে। কি বললাম বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ দাদা ওরা দিচ্ছে না, ওরা 4 না, দেবে না। তারিখে লাস্ট ডেট দিচ্ছে, ওরা বলছে যদি হাতের বাইরে চলে গেলে ওই টাকাটা পাবে না। যে টাকাটা আদায় করছে ওরা এই টাকা আদায়, এই টাকা পাওনাদার নয়, ওই জন্য এরা দেরি করতে চাইছে না। 17-18 টাইম পেরিয়ে গেলে ওরা পাবে না, না আর সেই জন্যই ওরা জানি পাগলের মতো এখানে চাইছে। এখন যেটুকুনি ভয় দেখিয়ে দিতে পারবে ওইটাই, এরপরে এই টাকা পাবে না একটাও, তাও বলে দিচ্ছি। যে যারা ভয় পেয়ে গেছে তারা তারা টাকা চলে গেছে, পরিষ্কার কথা বলছি। আর যারা ভয় পায়নি তাদের টাকা যাবে না। কি হবে, বড় জোর ধরে নিয়ে যাবে চলো, কদিন বিনা পয়সা খাওয়াবে।
তো ওরা ভয় পেলে মুশকিল আছে। আরে এখন আমাদের দেশে তো সবচেয়ে নামি দামি লোকেরা জেলে যায়, সেখানে আরো দাম তার বেড়ে যায়। সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা যাচ্ছে, এরপরে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে দেখবো যে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সবাই নাকি জেলে হয়তো দিয়ে যাবে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী অব্দি যখন পৌঁছে গেছে, এরপরে স্টেপ তো এরা সব সেলিব্রিটি হয়ে যাবে, আমাদের ডিস্ট্রিবিউটাররাও সেলিব্রিটি হয়ে যাবে। সেদিন দেখবো, বেশি দূরে নেই। চিন্তা করবেন না, ভয় পেলে চলবে না। ঠিক আছে দাদা, আমি একটু বেরোচ্ছি দাদা। হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি একটু বেরোচ্ছি দাদা। আমরা সবাই শেষ করি, কারণ এটা কিউমুলেটিভলি লড়াই আছে, কারো ব্যক্তিগত লড়াই নেই। না হলে তবেই সম্ভব হবে, নাহলে সম্ভব হবে না। না, ব্যাস ঠিক আছে, ঠিক আছে। না, আমার একজন লয়ার আছে, খুব নামকরা লয়ার, তাকে আমি তাহলে কথাটা বলে দেখতে পারি। আমি তো ব্যাপারটা যে জানলাম, আমি একটু আগে ঢুকেছি। তো আমার যে লয়ার ফার্ম, সে বিএম চাত্রা, নয় শুধু ইন্ডিয়া না, এশিয়ার 3rd লার্জেস্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম। তো খুব বড় বড় কেস করে। এবং আমার যে লয়ার প্রসূন আচার্য, প্রসূন আচার্য, খুব ভালো লোক। আমাদের এরকম প্রায় 100-150 লোকের 5 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত পেনাল্টি এসছে। কোটি টাকা ফাইন নিয়ে কাজ করে। এই কদিন আগে 3 কোটি টাকা কার জিএসটি নাকি ট্যাক্স নাকি একটা ডিমান্ড অর্ডার এসেছিল, তাকে ভ্যাকেট করে দিয়ে করে দিয়েছে। মানে গোড়াদা আপনি একটু দেখেন না, খবরটা নিতে আমাদের ক্ষতি কি? হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করে দেখতেই পারি। এত বড় ফার্মের, মানে বিএম চাত্রা এই চ্যাটার্ড ফার্মটা ইন্ডিয়ান অয়েল, মানে ফরচুন 500 কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েলের অডিট করে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অডিট করে। বুঝতে পারছেন মানে কিরকম ফার্ম? তাহলে তো সেই লেভেলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মানে ছোটখাটো চুনুপুটি ফার্ম নয়। না, কথা বলুন, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কথা বলুন না, কথা বলতে তো আপত্তি নেই। হ্যাঁ, কথা বলতে দোষ কি? কথা বলবো, কথা বলতে দোষ কি? সিদ্ধান্তটা নিই। হ্যাঁ, কথা বলে করবো, ডিসিশন। যেরকম অনেকে আছে এরকম উল্টো পাল্টা নোটিশ এসছে, সব ভয় দেখাচ্ছে। কি করা উচিত? কি ঠিক আছে, দেবেন? খুব ভালো লোক, খুব অত্যন্ত ভদ্র। সব থেকে মনে টাকার লোক কম। আমি একটা জিনিস দেখেছি, মানে আমার ফাইটটা মানে সব থেকে মনে ছোট ফাইট ওনার কাছে। একটা বিশেষ সোর্সে গেছি বলে উনি না করেননি। তো যাই হোক, খুব ভালো আমার সঙ্গে রিলেশন আছে, আমি কথা বলে দেখতে পারি। ঠিক আছে, কথা বলুন। আর যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারেন, আমরা কোনো সাজেশন থাকলে আমরা সেটাকে নিয়ে মুভ করতে পারি আর কি। সুব্রতদা কিছু বলবেন? না, আমি তো যেটা বলছিলাম যে একটু মনোজদার সাথে আমরা, যেহেতু উনি আমাদের সাথে আছেন এবং উনি মনোজদার সাথে কথা হয়ে গেছে। ওটা তো বললোই হয়ে গেছে যে আগস্ট মাস 31 জুলাই অব্দি টাইম পাবে না। তো সেই জন্য মনোজদা যে সময় দিতে পারবেন তার সাথে কথা বলবেন, তাই না? আপনি কথা বলতে পারেন, হ্যাঁ, না কথা বললেও সেটা আপনাকে যা বলেছে আমাকে একই কথাই বলবে, কারণ 31 তারিখ পর্যন্ত সত্যি ব্যস্ত আছে। তাহলে আমরা দরকার পড়লে কি 1 তারিখ কি ওনার সাথে একবার আমি যোগাযোগ করে নেবো, যে আমি আর আপনি যদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাই ওনার কাছে। সেটা আপনি কথা বলুন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তার আগে আমি যা যোগাযোগ করা করছি। আচ্ছা, কিন্তু আপনি যেটা বলছি, ওই একটা লয়ারের সাথে, সুপ্রিম কোর্টের লয়ারের সাথে কথা বলে এই জিএসটি টোটাল ব্যাপারটা, এটাকে কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রসিড করতে হবে। কারণ এই যে মানে যেভাবে আমি তীর্থঙ্করকে বলেছি, তীর্থঙ্কর অলরেডি এটা তো কোনো যেটা ফার্স্টটা কোম্পানি কেটে নিচ্ছে টাকা, আবার আমাদের উপরে চাপ বসাচ্ছে। আচ্ছা, ওনার সাথে কথা হয়েছে তাহলে, প্রিলিমিনারি কথাটা? দাদা, আমি লাস্ট 3-4 দিন ধরে এই নিয়ে চলছি। এটা তো ঠিক আছে, এটা ভালো আপনি ওটাকে ইয়েটা করেছেন। তাহলে তার সাথে কথা বলে কিভাবে এটা প্রসিড করা যায় খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে একটু দেখুন। যদি এটা দরকার পড়লে আমরা সবাই মিলে গিয়ে ওনার সাথে, যদি উনি ইয়ে করেন আর কি, তাহলে সময় দেন, তাহলে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, এখানে আর কেউ কিছু বলছে না, কারো কোনো বক্তব্য? আমি তাহলে কুইট করি নাকি? হ্যাঁ দাদা, থ্যাংক ইউ। সুব্রত কুমার সাহা কিছু বলবেন? সুব্রত দা সাহা, উনি আমাদের ইয়ে নিতে চাইছে,
আচ্ছা, মিউট করা আছে। হ্যালো হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যাঁ বলুন। বলছি ওই আপনাদের একটা মালদাতে তো মিটিং করেছিলেন, তখন আমি অসুস্থ থাকার জন্য যেতে পারিনি। হ্যাঁ তো আমি শুনেছিলাম আপনাদের একটা মেম্বারশিপের ব্যাপার আছে আর কি। মেম্বারশিপটার জন্য চাইছি। তো সেই মেম্বারশিপটা কি করে নিব সেটা একটু আমাকে পরে জানিয়ে দিলেও হবে। এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আছে। আচ্ছা, ও সৌরভ আছে, সৌরভ করে আপনার সাথে মিটিং এর শুরুতেই আমার কথা হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, কোনো অসুবিধা নেই। আর মালদাতে আমরা এই হয়তো খুব শিগগিরই আবার একটা প্রোগ্রাম করব মালদাতে। আর আপনাকে না, আমি কারো কাছে শুনলাম যে হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি শুনলাম আপনারা ওই একটা মেম্বারশিপ মানে অর্গানাইজেশন থাকলে তো একটা মেম্বারশিপ বা তার কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে। আমাদের অ্যানুয়াল মেম্বারশিপ আছে 1499 টাকা, বছরে 1499 টাকা লাগে। হ্যাঁ, ওটার যেটা প্রসিডিওর আমাকে একটু যদি মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেন। আমারে একটা হোয়াটসঅ্যাপে হাই করুন, আপনাকে লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, সব অনলাইনে হয়ে যাবে, 1 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে সব। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে, ঠিক আছে না? ঠিক আছে। অসুবিধা না। আমরা আবার মালদাতে একটা প্রোগ্রাম করতে যাব সব বিষয় নিয়ে, কারণ আমাদের একটা অ্যানুয়াল ইভেন্ট আছে জানুয়ারি মাসে দার্জিলিং এ, সেটাও রেজিস্ট্রেশন চলছে। তো সেটা না, আমার একটা সমস্যা আছে, বাড়িতে বয়স্ক বাবা আছে, তো ওই জন্য আমি কোনো মানে আগের থেকে কোনো প্রোগ্রাম করতে পারি না আর কি। ওই জন্য আমার পক্ষে এটা বাইরে যাওয়াটা সম্ভব হয় না আর কি। তার কি সমস্যা আছে, থাকতেই পারে। আমাদের যেটা আছে সেটা যারা পার্টিসিপেট করবে তাদের তো সেটা জানা দরকার, বা যা কিছু আছে সবকিছু আছে আমাদের। এই যে হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই। কলকাতা তো ইভেন্ট আছে 13 তারিখে, 13ই আগস্ট। আর এই 6 তারিখে আছে। আমরা প্রত্যেকটা জায়গায়, আমরা শিলিগুড়িতে করেছিলাম, ওই জন্য বললাম শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে গিয়েছিলাম। তো সবাইকে যখন ডিস্ট্রিবিউটার দেখেছিলাম, তো সবাই তো আসে না। তো এগুলো সংগঠনটা কেন দরকার, এটা যদি যতক্ষণ না কারো অনুভব হবে, তো এরম ভাবে লুটে পুটে নিয়ে যাবে। আর লুটে পুটে এরম না, আপনি 10 বছরে যে কামাই করবেন একবারে নিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু একদম যা দেখতে পাচ্ছি সবার, যদিও আমার ইনকাম লেভেল অতটা নেই, এটা তো দেখতে যেটা পাচ্ছি বলছি আর কি। এখন যদি আপনার ইনকাম লেভেল এখন নেই, যে বেড়ে যাবে আপনার পুরোনো ইনকাম লেভেলের থেকেও তো নিয়ে যাচ্ছে। এই যে যত ব্যাকলগে, তখন তো তাদের ইনকাম ছিল না, তাদের না, তো কিন্তু সে মানছে না যে তার ইনকাম কম ছিল, মানছে না। ব্যাপারটা ওইখানটায়, সে একদম পুরো 10 বছরের ব্যাকলগের ক্লেম করে বসছে। আপনি দেখুন যে কিছু যদি মানে আমি আমি এখনো মেম্বার হইনি, তবুও বলছি যে যদি ফাইট করার জন্য কিছু কন্ট্রিবিউট করার দরকার হয়, আই এম রেডি টু পে। এগুলো ব্যাপারে আমি এলআইসি যখন করতাম তখন আমি খুব উইলিং ছিলাম। আমি তো সবাইকে একত্রিত হতে হবে এটার জন্য। ওই পেছনে শুধু এটা ওই টাকা দিয়ে হবে না, জিনিসটা সঙ্গে থাকতে হবে। সঙ্গে না থাকলে লোকের এটা বোঝা উচিত যে আমি একবার 20 লাখ টাকা দিয়ে দিলাম, যদি আমার সংগঠনের জন্য 5,000 টাকাও লাগে, আমার দিতে অসুবিধাটা কোথায়? আমি যদি 20 লাখ দিতে পারি, আমি 5,000 দিতে পারবো না? এটাই তো আমার আজকে যখন পেনাল্টি এসছে 5 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা, তার মধ্যে বহু লোক, আমরা সংগঠনের জন্য তাদেরকে বহুবার বলেছি, তারা 900, আমাদের 999 টাকা মেম্বারশিপ ছিল, সেটা রাজি নয়। বলে কি হবে ওসব করে, কি হবে ওসব করে, এই প্রশ্নটা এসছে। না, এটা ভুল ধারণা। যাই হোক, দেখুন, ঠিক আছে, আমি আপনাকে হাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা যদি ইতিহাস পড়ে থাকি, সবাই ইতিহাস পড়েছি, পুরাতন প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ, এইভাবে তো ইতিহাসটা এসছে। পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ গুহায় বাস করতো। গুহায় যখন মানুষ বাস করতো, তখনও তারা কিন্তু একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে বাস করতো, জীবজন্তুর হাত থেকে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে শতাব্দীতে আমরা আমরা এত উন্নত হয়েও আমরা সেই পুরাতন প্রস্তর যুগের মতো সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে পারছি না। আর তারই রেজাল্ট হচ্ছে এইরকম ভাবে এক একটা ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে যা খুশি টাকা আদায় করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, হুমকি দিয়ে। আমাদের তরফ থেকে দোষটা কি জানেন? আমি যখন এলআইসি সংগঠন করতাম তখন দেখতাম যে এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশনের মিটিং এ তারা বড় বড় টাকা চাঁদা দিত, কিন্তু আমাদের যখন নিজস্ব মিটিং হতো তখন ওরা চাঁদা দিতে গাইগুই করতো। ওদের একটা বক্তব্য ছিল, যদি কিছু সুবিধা তৈরি করতে পারে সেটা তো আমি এমনিতেই পাবো, বরং আমি এমপ্লয়ীদের সাথে থাকি, ওরা আমাকে যদি দুটো সুবিধা দেয়। এই মেন্টালিটিটা আমাদের মধ্যে আছে। আর সেটাই তো কাজ করছে।
কিন্তু তবুও ইন্স্যুরেন্সে তবুও যে সংগঠনটা অনেক স্ট্রং, যেটা আমাদের মিউচুয়াল ফান্ডে এরা সবাই বেশি উন্নত শিক্ষিত বলে একত্রিত হয়। হুম, তার জন্য এই সংগঠনটা বেশি লাক্সারি, বেশি লাক্সারি, তো সেই জন্যই বলবো, সবাই এমএ পার্টি করতে ব্যস্ত। হ্যাঁ সেই জন্য সবাইকে বলবো যে একত্রিত হও, তা নাহলে আগামী দিন যা রোজগার করে রাখবে মনে করবে ওটাই সেফ না, সেই টাকাটাও টান দেবে। ওই বাংলা একটা প্রবাদ আছে না, বেনো জল ঢুকে সাবেক জলে টান মারে। একবার পুরো বছর ভালো রোজগার হবে তো পুরো 5 বছরের রোজগার নিয়ে বের করে চলে যাবে, তাই তো হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। আশা করব সবার নিশ্চয়ই ভালো হোক, সবার পাশে আছি আমরা, সবসময় থাকতে চেষ্টা করি। সব রকম কি সমস্যা কি কি আপডেট হচ্ছে গৌতম দা একটু ইয়েতে গ্রুপে দেবেন, তাছাড়া আমরা তো বুঝতে পারবো না। আপডেট বলতে এখন দেওয়া হবে। আর আমি পরিষ্কার বলছি, মঙ্গলবার এবং মঙ্গলবার দিনকে আমার সিটিং আছে দুজনের সাথে, তো সেটার পরে আমি অনেকটা কনফিডেন্ট হব। আর আমাদের মধ্যে যারা যারা চাইবে, যে কজন, কারণ একটা মুভমেন্ট করতে গেলে, একটা লয়ারকে হায়ার করতে গেলে তাকে বিনা পয়সা হবে না। তো সেটার জন্য একটা ইনিশিয়াল কন্ট্রিবিউশন হয়তো 10,000 টাকা করে দেওয়া হলো। সেটা লোক বুঝে, যদি 5টা লোক হয় তাহলে বেশি টাকা লাগবে, 10টা লোক হলে কম টাকা লাগবে, 20টা লোক হলে তার চেয়ে কম লাগবে। মানে ইনিশিয়াল একটা লোকের কাছে পৌঁছতে গেলে তো যাকে দিয়ে এটা করানো হবে, নোটিফিকেশনটাকে আটকানো হবে, তাকে তো পয়সা দিতে হবে, সে তো বিনা পয়সা কাজ করবে না, তাই না? 100 বার। লয়ার তো বিনা পয়সা কাজ করবে না, আর সে তো আরো সুবিধা দেখবে। আরে এদের কোটি কোটি টাকা আছে, এদের কোটি কোটি টাকা এদের তো সে তো দেখবে যে সে তো বলবে যে আপনার এখনই তো আপনাকে 50 লাখ টাকা পেমেন্ট করতে হচ্ছে, আপনার এখানে 1 লাখ টাকা দিতে অসুবিধা কোথায়? এরকম কথা বললে তখন কি হবে? আপনাকে তো গভর্নমেন্টকে দিতেই হবে, নাহলে তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। এই তো কথা। তো ব্ল্যাকমেল করবে উল্টে, যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা লোককে ব্ল্যাকমেল করবে। যখন আমরা সংঘবদ্ধভাবে যাবো সেখানে এই ব্ল্যাকমেলটা হবে না, ঠিক কিনা? আচ্ছা গৌতম দা, মঙ্গলবার কি আপনি আপনি আপনার সাথে কে কে থাকবে? 2জন 3জন থাকবো, এটা এখন আমি বলছি না ওপেন। এটা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে হায়ার আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। বলছি না আপনাকে গোড়া ঘরে যেখানে রিসোর্স আছে সেখানে বাদটা দিতে হবে, নাহলে সবাই তো ভেসে যাবে। বাদটা আপনার লোকাল লেভেলে বাদ দিয়ে কিছু হবে না, তাতে 2-1টা লোক বাঁচবে। বাদটা দিতে হবে গোড়া ঘরে, তবে সবাই বাঁচবে। না আপনি করুন, আমাদের তরফ থেকে যা সাহায্য লাগবে আমরা করব। তো ধরুন আমরা তো দূরের জেলাতে থাকি, প্রতিদিন হয়তো যেতে পারবো না, আমরা হয়তো একদিন দুদিন গেলাম, যা ফান্ডস টাকা পয়সা লাগবে সেগুলো আমরা সাপোর্ট করবো। সেটা খুব, সেটার জন্য আমরা একটা 4-5 জনের একটা কমিটি বানিয়ে এটাকে যারা যারা ভিকটিম তাদেরকে নিয়ে করতে হবে, কারণ জানাটা তার আছে, সেই জানে তার যন্ত্রণাটাকে। এখানে যারা ভিকটিম নয় তাদেরকে নিয়ে করলে জিনিসটা দাঁড়াবে না, কারণ যার ব্যথা হয়নি সে জানবে না। না ব্যথা আমার এখনো ব্যথা হয়নি, কিন্তু ব্যথা সবারই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যথাটা সবারই হবে আগে পরে, কিন্তু এখন আমি বলছি যারা একদম দগদগে ঘা আছে তাকে নিয়ে করলে সে সময়টা দেবে, নালে তো সময় দেবে না। অবশ্যই 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 সময়টা দেবে না, ঠিক আছে? তো থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ওকে, গুড নাইট। আপনি গ্রুপে সবটা দিয়েন, কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, কখন টাকা দিতে হবে, এই ব্যাপারগুলো গ্রুপে দিয়েন, তাহলে আমরা সেই মতন করবো। হ্যাঁ একদম একদম সব জানানো হবে, মানে সেটা সব কামিং উইকের মধ্যে সবকিছু হবে, যা কিছু এরকম নয় যে বহুদিন ধরে, সামনের সামনের সপ্তাহের মধ্যে সব হয়ে যাবে, যা কিছু সোমবার থেকে শনিবারের মধ্যে। স্যার একটু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেবেন? হ্যাঁ, 990 396 7272 727 990 396 727 স্যার একটা কম হলো। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সুবীর কিছু বলবে নাকি? নাম্বারটা সুবীর বলো। ঠিক আছে সুবীর, হ্যাঁ আর কিছু বলার আছে?
না না কিছু বলার নেই, সব তো হলো আলোচনা। ঠিক আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে, গুড নাইট। হ্যাঁ গুড নাইট। গুড নাইট।